جو اس کی موت کا پیغام لا رہے ہیں، وہ ان آدمیوں کو بھی وجود میں لے آیا ہے جو یہ ہتھیار اٹھائیں گے، یعنی پرولتاریا، جدید مزدور طبقہ، تسی لوگ۔ جس نسبت سے بورژوا طبقے یعنی سرمایہ کی ترقی ہوتی ہے، اسی نسبت سے پرولتاریا یعنی جدید مزدور طبقہ ترقی کرتا ہے، جو زندہ اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اسے کام ملتا رہے، اور کام اسی وقت تک ملتا ہے جب تک اس کی محنت سرمایہ کو بڑھاتی ہے۔ جہاں پہ آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھے روک لیں اور میں آپ کو سنا دوں، ٹھیک ہے نا؟ محنت سرمایہ کو بڑھاتی ہے۔ محنت سرمایہ کو اس طرح سے بڑھاتی ہے کہ آپ جو محنت کرتے ہیں، جو پیداوار کرتے ہیں، سرمایہ دار اسی کو جا کے منڈی میں بیچتا ہے اور اس میں سے منافع کماتا ہے۔ جب آپ کسی سرمایہ دار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مجھے نوکری دے دیں، تو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے یا جو بھی سلسلہ ہے، تو اس میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ کوئی سرمایہ دار پاگل ہی ہوگا اگر آپ کو وہ نوکری دے، فرض کریں 30,000 روپے کی نوکری دے، اور ایک مہینے میں آپ کو 30,000 روپے وہ دے اور آپ اس کو 5,000 روپے کی پیداوار کر کے پکڑا دیں گے جی میں نے کام کر، تو اگلے مہینے وہ آپ کو نہیں رکھے گا۔ وہ آپ کو صرف اسی شرط پہ رکھے گا کہ جب جو پیسے وہ آپ کو دے رہا ہے اس سے زیادہ پیسے کی پیداوار آپ اس کو کر کے دیں گے، ادروائز وہ آپ کو نہیں رکھے گا۔ سیدھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، اگر آپ سرمایہ دار ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ منافع کمانا ہے۔ منافع کمانے کے لیے آپ نے پیداوار کرنی ہے، پیداوار کرنے کے لیے لوگوں کو رکھنا ہے، لوگوں سے کام کروانا ہے۔ جن لوگوں سے کام کرانا ہے، جتنے پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ کام کر کے دیں گے تو پھر بات بنے گی، پھر منافع بنے گا، ٹھیک ہے؟ سو یہی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ جو منافع ہے وہ مزدوروں کی کھوئی ہوئی محنت ہے، ان کی وہ محنت ہے جس کے لیے ان کو پیسے نہیں ملتے۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ یہ کیوں ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے کہ کوئی مزدور یہ بات قبول کر لے کہ میں سرمایہ دار کے لیے کام کروں گا، 50,000 روپے کی پیداوار کروں گا، 30,000 روپے گھر لے کے آ جاؤں گا، 20,000 روپے اس کی جیب میں چلا گیا، کوئی بندہ یہ بات کیوں قبول کرے؟ آپ کو یہ بات اس لیے قبول کرنی پڑتی ہے کیونکہ پورے ملک کے جو وسائل ہیں، معاشی وسائل ہیں، ذرائع پیداوار ہیں، وہ سرمایہ دار کے پاس ہے۔ سرمایہ دار کی اجارہ داری ہے ملک کے وسائل، تو اگر آپ نے اپنی محنت کو جو ہے پیداوار میں تبدیل کرنا ہے، اپنی محنت سے کوئی چیز بنانی ہے، تو آپ کو وہ خام مال بھی چاہیے، آپ کو وہ مشینری بھی چاہیے، آپ کو وہ ٹولز چاہیے، آپ کو وہ اوزار چاہیے۔ وہ سب اوزار آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اپنی محنت کو ریئلائز کرنے کے لیے، ریئلائز ایک اکنامکس کی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنی محنت سے کوئی اشیاء تیار کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں، جو ذرائع پیداوار چاہیے، پیداوار کی جو ذرائع ہیں وہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے پاس ہے، اسی لیے آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کی جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، تھوڑا سا پیچھے جانا تھا جہاں ہم رکے تھے نا جی، پرانی منڈیوں کا استحصال اور بھی زیادہ شدت سے کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے ہاں، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ اس انداز میں زیادہ شدت سے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب سرمایہ داری نظام کا کوئی بحران ہو تو اس بحران ہوتا کیا ہے؟ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا مطلب ہے جو کل قوم کے اندر طلب ہے، ٹھیک ہے، اشیاء کے لیے طلب، ٹھیک ہے نا، وہ کم ہو گئی۔ اس کو اب آپ کے پاس اگر آپ ایک سرمایہ دار ہیں تو آپ کے پاس اشیاء پڑی ہوئی ہیں اور بیچنے کے لیے اب آپ کو تلاش کرنا ہے، بائر تلاش کرنا ہے، تو آپ اسی منڈی میں اور جگہ تلاش کریں گے کون ہے کوئی جس کے پاس، جس کو میں اپنی چیز بیچ سکتا ہوں۔ اس کا ایک تو یہ مطلب، دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ تلاش کریں گے اسی منڈی میں سے کہ کون یہی شے جو میں بنا رہا ہوں پہلے سے سستی مجھے بنا کے دے، تو آپ لیبر کو بھی زیادہ، لیبر مارکیٹ کو بھی زیادہ ڈیپلی ایکسپلائٹ کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے آپ کو اور مزید سستا لیبر وہی کام کر کے دے۔ اگر میں کوئی کام 20,000 روپے میں کرا رہا تھا، میں کوشش کروں گا کہ 10,000 روپے میں ہو جائے،
اب میں تلاش کروں گا کہ 20,000 میں تو کر ہی رہا تھا، اس کو دفاع کروں، میں آپ کو 10,000 والا بتا رہا تو یہ کام 10,000 میں، تو اسی منڈی کا مزید اور شدت سے استحصال کرنے کے نتیجے میں میری سرمایہ دار کی کوشش ہوتی کہ میں اس اکنامک کرائسس سے، اس معاشی بحران سے باہر نکلوں۔ سر ایک پیٹرن یہ بھی ہے کہ ابھی 1-2 ماہ پہلے یہ گھڑی شو میں لاہور میں ایک واقعہ ہوا، ایک 2 بڑے بڑے سٹورز ہیں، ایک کسی وہ سبز پگڑی والے مولوی کا ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ اہل تشیع ہے، تو وہ جو اہل تشیع تھا اس کے پاس ذرا سیل اور پرچیز زیادہ تھی، اور یہ جو سبز پگڑی والا ہے اس کے پاس اس کی نسبت کافی کم تھی، تو اس نے کافی سوچا ہے کہ میں اس کا کاروبار کیسے مندا کروں، تو وہ پاس ہی جامعہ اشرفیہ ہے، تو وہ جامعہ اشرفیہ میں کسی عالم کے پاس جا کر فتویٰ لے آیا، اور وہ سارا علاقہ ہے بھی سبز پگڑیوں والوں کا، تو یہ فتویٰ لے آیا کہ یہ کیونکہ شیعہ ہے لہذا اس کے ساتھ لین دین کفر ہے اور حرام ہے، اور اس نے وہ فتوے پورے محلے میں بانٹنے شروع کر دیے جی، اور ہمارے پاس وہ ایک اسٹوڈنٹ ادھر سے آتا تھا، وہ اس کا جاننے والا تھا، وہ بھی وہاں سے خریدتا تھا، تو بعد میں وہ جو اہل تشیع تھا وہ اس نے کورٹ کی طرف گیا یا کسی ایجنسی کی طرف بہرحال گیا، وہ مولوی کو پکڑا گیا کہ تم نے یہ فتویٰ کس بیس پر دیا ہے، وہ 1-2 دن تو جامعہ اشرفیہ خود چیلنج کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک پیٹرن ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک پیٹرن ہو سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اچھی بات، اچھی مثال آپ نے دی، بہت اچھی مثال۔ اچھا تو آگے چلتے ہیں، یہ مزدور جنہیں اپنے آپ کو فردن کر کے بیچنا پڑتا ہے، تجارت کی اور سب چیزوں کی طرح ایک جنس تبادلہ ہے، ایک ایسی چیز، ایک ایسی جنس جو کہ ٹریڈ ہو، یعنی کہ آپ کی قوت محنت بھی اسی طرح منڈی کے اندر اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے جیسے کہ کسی اور شے کی قیمت لگے، کسی اور چیز کی قیمت لگے، لہٰذا یہ بھی مقابلے کے تمام ہیر پھیر اور منڈی کی تمام اتار چڑھاؤ کی رحم و کرم پر ہے۔ منڈی اوپر جائے تو لوگوں کو نوکریاں مل جاتی، نیچے جائے تو ختم، کوئی ایک شعبہ ختم ہو جائے تو وہ اس شعبے کے تمام لوگ جو ہیں بے روزگار، کوئی ایک شعبہ بڑھ جائے تو اس شعبے کے لوگ جو ہیں ان کی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ مشینوں کے وسیع استعمال اور محنت کی تقسیم کی وجہ سے مزدوروں کا کام اپنی تمام انفرادی خصوصیت کھو چکا ہے، اور اسی وجہ سے مزدور کے لیے اس میں کوئی دلکشی باقی نہیں رہی، ہر بندہ مشین آپریٹر بن گیا، اور وہ جو ہاتھ سے سوٹی سے کام کرنے والا عمل تھا جس میں ایک انسان کوئی، جس میں آرٹسٹ ہوتا ہے، آرٹیزین ہوتا ہے نا، آرٹیزین جو ہے وہ ورکر بھی ہے مگر وہ ایک قسم کا آرٹسٹ بھی ہے کہ وہ ایک چیز تیار کر رہا ہے، کرسی تیار کر رہا ہے، اس کا خوبصورت سا نقش بنا رہا ہے وغیرہ، تو اس میں اس کی ایک پرائڈ بھی ہے، ایک اس کو خوشی بھی ہے، اس کو تنخواہ نہیں بھی مل رہی تو شاید وہ کہتا ہے یار مگر مزہ بڑا ہے کام کرنے کا، ایستھیٹک پہ، ہاں سینس آف اچیومنٹ ہے اس کو۔ تو مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، مشین لائن پروڈکشن شروع ہوتی ہے، تو اس میں وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہی نہیں، مشین کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو مشین کی بنائی ہوئی چیز میں انسان اس طرح سے خوشی بھی نہیں محسوس کرتا، سینس آف کریٹو انپٹ بھی نہیں فیل ہوتی کہ جیسے کہ میری کوئی تخلیق ہے، میں نے کوئی اس کو بنایا ہے یا میں نے کوئی اس پہ محنت کی، وہ بھی نہیں فیل ہوتی۔ تو محنت کرنا بھی جو ہے وہ ایک قسم کی ہاں اس میں سیلف سیٹسفیکشن ختم ہو جاتی، محنت کرنا ایک قسم کا وہ بن جاتا ہے، عذاب، ذہنی ذہنی بوجھ بن جاتا ہے۔ اب کوئی تعلق نہیں ہے نا، آخری جو چیز بنتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق، اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، بلکہ اس سینس میں بھی تعلق نہیں ہے، ایک تو وہ آپ کی ہے نہیں اور نہ اس پہ آپ کا کوئی تخلیقی عمل ہے، تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے آپ تو اس کا ایک پرزہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو فائنل پروڈکٹ میں کوئی انپوٹ، کوئی بات چیت، کوئی کریٹیوٹی نتھنگ، آپ بھی فیکٹری کا ایک پرزہ بن جاتے ہیں، کہاں استعمال ہونا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ When work is pleasure, life is happy. Very And true. when work is duty, life is slavery. واہ واہ واہ، ویری ٹرو، وہ یہی کہہ رہے ہیں مارکس بھی کہ اس میں ورک بیکمز ڈیوٹی rather than something of pleasure، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو، کتنے پڑھیں گے
وہ مشین کا دم چھلا بن گیا. وہ مشین کا دم چھلا بن کر رہ گیا ہے. اس کو اب صرف ایک ڈھب جاننا چاہیے جو نہایت سیدھی سادھی، نہایت اکتا دینے والی اور نہایت آسانی سے آنے والی چیز ہے. یعنی کہ ایک ہنر صرف سیکھنا ہے، کوئی ایک ہنر، بس اسی پہ آپ لگے رہے، وہ یہ ہے کہ اسکرو ہے اس کو ٹائٹ کری جا رہے ہیں بس. چنانچہ ایک بڑی خوبصورت فلم ہے ویسے جس کا نام ہے ماڈرن ٹائمز، چارلی چیپلن نے وہ بنائی تھی، جس کے اندر اس نے اسی چیز کو، مارکس کے اس تصور کو ایک سائلنٹ فلم میں رونما کیا جس میں وہ خود مشین کا پرزائی بن جاتا ہے. ماڈرن ٹائمز، بلکہ انٹرنیٹ پہ اگر لگتی ہے میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں. چنانچہ مزدور پر لاگت تقریباً تمام تر ان وسائل زندگی تک محدود ہے جو اس کے اپنے گزارے اور افزائش نسل کے لیے ضروری ہے، لیکن کسی جنس کی قیمت اور اس کے لیے محنت کی قیمت بھی اس کے پیداوار کی لاگت کے برابر ہے. اس لیے کام جتنا زیادہ ناپسندیدہ ہوتا جاتا ہے اسی نسبت سے اجرت میں کمی ہوتی جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو اکنامکلی سمجھنا بڑا ضروری ہے. مارکس یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جس چیز پہ جتنی محنت لگتی ہے اس کو تیار کرنے میں وہ اتنی ہی مہنگی ہوتی ہے. اگر جہاز بنانا ہے تو جہاز پہ سینکڑوں گھنٹے محنت لگے گی، ہزاروں گھنٹے محنت لگے گی، تو جہاز خریدنا بھی بڑا مہنگا ہے کیونکہ اس پہ محنت لگے گی. اور اگر کوئی چھوٹا سا کپ بنانا ہے اس قسم کا تو یہ نسبتاً جلدی تیار ہو جاتا ہے، تو یہ کپ بہت سستا ہوگا جہاز کی قیمت کے مقابلے میں. جیسے سونے کو دریافت کرنا، سونے کو دریافت کرنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے سونے کی قیمت بھی بہت مہنگی ہوتی ہے. اچھا، تو اسی طرح مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ مزدور سے اب جو مزدور کی جو اب اسکل استعمال کرنی ہے، اس کا جو ہنر ہے وہ تو بہت سستا تیار ہو جائے گا نا. پہلے تو وہ ایک پورا آرٹسٹ تھا، وہ شروع سے لے کے آخر تک نگ کو تیار کرتا تھا. اب اس نے نگ کو تیار کر کیا کرنا ہے، اس نے ایک پرزا تیار کرنا ہے اور مشین نے وہ ساری چیز پیدا کر دی. سو لہٰذا وہ ایک طرف ڈی اسکل ہو جاتا ہے، اس کی اسکل، اپنی اسکل کھو دیتا ہے، اور دوسری طرف جیسے جیسے وہ اپنی اسکل کھوتا ہے اس کی جو اجرت ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو اتنی اسکل کی ضرورت نہیں، ڈی اسکل ہو جاتا ہے. اسپیشلائزیشن آ گئی نا، کاشتکاری، اسپیشلائزیشن بھی آ گئی اور مشین نے آپ کی اسکل آپ کی چھین لیا. مثلاً ایک بائک ہے تو اس کے بمپر کوئی تیار کر رہا ہے، میٹر کوئی تیار کر رہا ہے، سیمبل کوئی کر رہا ہے، الیکٹرانکس کا جو سامان ہے، بیٹری وغیرہ وہ کوئی سیمبل کر رہا ہے. بالکل ہمارا کوئی خیال ہی نہ ہوگا نہیں، بلکہ میں تو اس سے آگے جا کے آپ کو یہ دکھاؤں نا، یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھا تھا یہ پرانے زمانے، لیکن یہ نئی زمانے کی فیکٹری مشین کا تم چھلا بن کر رہ گیا ہے. اس کو صرف ایک ہونا چاہنے کی ضرورت ہے جو نہایت سیدھی سادھی، نہایت اکتا دینے والی اور نہایت آسانی سے آنے والی چیز ہے. چنانچہ مزدور پر لاگت تقریباً تمام تک ان وسائل زندگی تک محدود ہے جو اس کے اپنے مظاہرے پر افزائش نسل کی سکتا ہے. اچھا ذرا یہ دیکھیں فوٹیج، اور کام اسی وقت تک ملتا ہے جب تک اس کی محنت سرمایہ کو بڑھاتی ہے. یہ مزدور جنہیں اپنے آپ کو، اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مزدور کھڑے ماڈرن کسی فیکٹری کے، نہ تو ان کے کپڑوں میں کوئی فرق ہے، نہ ان کی ٹوپیوں میں کوئی فرق ہے، جیسے کوئی فوج تیار کی جائے. اور ان کا انفرادی کوئی ہنر بھی نہیں، انہوں نے وہ بڑی بڑی مشینوں پہ بیسکلی کام کرنا. انفیکٹ میں اگر آپ کو اور فوٹیج دکھاؤں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بیسکلی تو انہوں نے مشینوں کو ہی چلانا ہے، مشینوں نے چیزوں کو بنانا ہے. ان کا کام چیزیں بنانا نہیں ہے، ان کا کام ہے ان مشینوں کو چلانا جنہوں نے مزید چیزیں بنانی ہیں. اس کو اگر میں آپ کو، یہ ہے ماڈرن ٹائمز کی تھوڑی سی فوٹیج جو میں نے فلم چارلی چیپلن کا ذکر کیا ہے. افسروں اور ہواداروں کا ایک پورا سلسلہ ہے جن کی کمانوں میں انہیں 75 کی عام سپاہیوں کی طرح رکھا گیا ہے. وہ صرف مزدور مشین کو چلا رہا ہے، وہ بس وہ اس میں کون سے میوزک چل رہی ہے اور وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے خود ہی مشین کا حصہ بن گیا. جس قدر کھلے تو بڑی اچھی اور خوبصورت فلم ہے. اچھا کی طرف جی ہاں، اسی نسبت سے مشقت کا بوجھ بڑھتا ہے، چاہے وہ کام کے گھٹنے بڑھنے سے ہو، مقررہ وقت میں زیادہ کام لینے کی وجہ سے ہو، یا مشین کی رفتار تیز ہو جانے سے.
इंसान जो है वो इंसान ही है। जदीद सनत ने अहले हरफा के छोटे कारखाने को सनती सरमायादार की बड़ी फैक्ट्री में बदल दिया है। मजदूरों की कसीर अनबो को फैक्ट्री में जमा करके फौजी सिपाहियों की तरह इनकी तंजीम की है। अफसरों और हवलदारों का एक पूरा सिलसिला है जिनकी कमान में इन्हें सनती फौज के आम सिपाहियों की तरह रखा गया है। वो सिर्फ सरमायादार तबके और सरमायादार रियासत के गुलाम नहीं हैं, वो हर दिन और हर घड़ी मशीन की निगरान कार की और सबसे बढ़कर इंफरादी तौर पर कारखाने की मालिक सरमायादार की गुलामी करते हैं। ये जालिमाना निज़ाम जिस कदर खुले बंदो नफाखोरी को अपने गर्जो गायद बनाता है, इसी कदर जलील, काबिल नफरत और तल्ख तर होता जाता है। जिस्मानी मेहनत में महारत और ताकत सर्फ करने की जरूरत जिस कदर कम होती जाती है, यानी दूसरे लफ्जों में जदीद सनत जितनी ज्यादा तरक्की करती है, इसी कदर औरतों और बच्चों का काम मर्दों की जगह लेता है। मजदूर तबके के लिए उम्र और जिन्स की बिना पर इम्तियाज कायम करने का अब कोई समाजी जवाज बाकी नहीं रहा। सब मेहनत के आला कार हैं जिनकी कीमत इनकी उम्र और जिन्स के लिहाज से बढ़ती घटती रहती है। जो ही कारखानादार के हाथों मजदूर का इस्तेसाल कुछ देर के लिए रुकता है और उसे अपनी उजरत की नकद पैसे मिलते हैं, वैसे ही सरमायादार तबके के दूसरे हिस्से मालिक मकान, दुकानदार, साहूकार वगैरह इस पर टूट पड़ते हैं। दरमियानी तबके की निचले हिस्से छोटे कारखानेदार, छोटे ताजिर और उमूमन कारोबार छोड़ बैठने वाले ताजिर, दस्तकार और किसान, ये सब गिरते गिरते मजदूर तबके में जा मिलते हैं, प्रोलेटारिया में जा मिलते हैं। कुछ तो इस वजह से कि जिस पैमाने पर जदीद सनत चलाई जाती है, इसके लिए इनका हकीर सरमाया कफायत नहीं करता और बड़े सरमायादारों के मुकाबले में इनकी लुटिया डूब जाती है। और कुछ इस वजह से कि इनका मखसूस हुनर अब पैदावार की नई तरीकों की बदौलत किसी काम का बाकी नहीं है। इस तरह आबादी के हर तबके से लोग भर्ती होकर मजदूर तबके यानी जदीद सनती मजदूर में आते रहते हैं। मजदूर तबका नशोनमा की कई मंजिलों से गुजरता है। पैदा होते ही सरमायादार तबके से इसकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। शुरू में किसी एक सरमायादार के खिलाफ जो बराह रास्त इनका इस्तेसाल करता है, इक्के दुक्के मजदूर मुकाबले पर उतरते हैं। फिर एक फैक्ट्री में काम करने वाले और उसके बाद एक इलाके में एक पूरी सनत के मजदूर, इनके हमले का रुख सिर्फ सरमायादार ताल्लुकात पैदावार के खिलाफ नहीं बल्कि खुद आलात पैदावार के खिलाफ होता है। वो बाहर से आई हुई मसनूआत को जो इनकी मेहनत से मुकाबला करती हैं बर्बाद करने लगती हैं। ये यूरोप में एक बड़ी, इंग्लैंड में खास तौर पर एक मूवमेंट थी जिसमें मजदूर जो थे वो खाम माल को भी तबाह कर देते थे, मशीनें भी तोड़ देते थे, क्योंकि मशीनों के नतीजे में बेरोजगारी पैदा होती थी। वो मशीनों को पाश कर देते हैं, कारखानों में आग लगा देते हैं और अहद वस्ता के कारीगरों के खोए हुए मर्तबे को जबरदस्ती फेर लाना चाहते हैं, मगर ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। इनकी ये तमाम कोशिशें जो है वो बेकार है। इस वक्त मजदूर तितर बितर भीड़ की हालत में सारे मुल्क में बिखरे होते हैं। आपस के मुकाबले से इनका शिराजा मुंतशिर रहता है। अगर कहीं वो मिलकर ज्यादा गठी हुई जमात बनाते हैं तो ये अभी तक इनके अपने अमली इत्तेहाद का नतीजा नहीं बल्कि सरमायादार तबके के इत्तेहाद का नतीजा है। मतलब कहीं मजदूरों की जमातें बनती हैं मगर अक्सर शुरू में सरमायादार ही इनकी जमातें बनवाते हैं कोई अपना मकसद हासिल करने के लिए। ये तबका खुद अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए मजबूर होता है कि पूरे मजदूर तबके को हरकत में लाए। मतलब कौन सा तबका? सरमायादार तबका। यानी कि ये सरमायादार तबका खुद अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए मजबूर होता है कि पूरे मजदूर तबके को हरकत में लाए और इसमें इस वक्त तक ऐसा करने की कुदरत भी होती है। यानी सरमायादार तबका, जिस तरह नवाज शरीफ है, अब उसको मसला बन गया है तो अब वो मजदूरों को हरकत में लाने की कोशिश कर रहा है
کہ آؤ جمہوریت کا دفاع کرو. اسی طرح عمران خان اگر وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو وہ بھی مزدور کو عوام کو حرکت میں لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کرپٹ سرمایہ داروں کا اور سب مل کے مقابلہ کریں. یعنی سرمایہ دار ہی خود مزدور کو پولیٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. پاکٹ یونین بھی بنا سکتا ہے, بالکل پاکٹ یونین بھی بنا سکتا ہے. اس لیے اس مرحلے پر مزدور طبقہ اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے دشمنوں سے, مطلق النام بادشاہ کی بچی کچی نشانیوں سے, زمینداروں سے, غیر صنعتی بورژوا اور پیٹی بورژوا طبقے سے لڑتا ہے. وہ ابھی جو سرمایہ دار ہے نا وہ مزدور کو اکٹھا کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ بادشاہ سے لڑیں گے جا کے, کہ کسی اپنے دشمن سے لڑیں گے, مگر مزدوروں کے اپنے مفادات کے لیے یہ مزدور ابھی منظم نہیں ہو رہے. اپنے طبقاتی مفادات کے لیے وہ لوگ منظم نہیں ہیں, وہ بلکہ سرمایہ دار طبقے کے ایک یا دوسرے حصے کے مفادات کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں. غرض ہے کہ تاریخ کی ساری حرکت کی باغ دوڑ بورژوا طبقے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, اور ان حالات میں جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ بھی سرمایہ دار طبقے کی فتح ہی ہوتی ہے. لیکن صنعت کی ترقی کے ساتھ مزدور طبقہ صرف تعداد میں ہی نہیں بڑھتا بلکہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں مرکوز ہونے لگتا ہے. اس کی طاقت بڑھتی ہے اور اسے روز بروز اپنی طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے. جیسے جیسے مشین محنت کے تمام امتیازوں کو مٹاتی جاتی ہے اور تقریباً ہر جگہ اجرتوں کو ایک ہی ادنا سطح پر لے آتی ہے, اسی نسبت سے مزدور طبقے کی صفوں کے اندر مختلف مفاد اور زندگی کے مختلف حالتوں میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے. یعنی مزدور طبقہ جو آپ نے وہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں وہ ایک جیسے سارے تھے, مزدور طبقے کے حالات زندگی کے اندر بھی ایک یکسانیت پیدا ہوتی ہے جس سے یہ ممکن بنتا ہے کہ مزدور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں. سرمایہ دار طبقے میں بڑھتا ہوا مقابلہ اور اس کی بدولت تجارتی بحران مزدوروں کو اجرتوں میں آئے دن اتار چڑھاؤ پیدا کرتے رہتے ہیں. بحران جو ہے وہ اتار چڑھاؤ پیدا کرتے رہتے ہیں. مشینوں میں نت نئے سدھار اور ان کی تیز سے تیز ترقی کی وجہ سے مزدوروں کی روزی دن بدن خطرے میں پڑ جاتی ہے. اکے دکے مزدور اور سرمایہ دار لوگوں کی جھڑپیں روز برس دو طبقوں کی ٹکر کی صورت اختیار کرتی جاتی ہے, اور تب سرمایہ دار طبقے کے خلاف مزدور اپنی انجمنیں یعنی ٹریڈ یونین بنانے لگتے ہیں. یعنی شروع میں کوئی مزدور خفا ہو جائے گا, پھر اس کے بعد وہ 4-5 اپنے ساتھ لوگوں کو بھی اکٹھا کرے گا, پھر فیکٹری کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا, پھر وہ اپنے ٹریڈ کے اس شعبے کے مزدوروں کو, ٹیکسٹائل کے مزدوروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا. اجرت کی شرح کو قائم رکھنے کے لیے وہ آپس میں مل جاتے ہیں. اپنی وقتی بغاوتوں کے لیے پہلے سے بندوبست کرنے کے غرض سے وہ مستقل انجمنیں قائم کرتے ہیں. کہیں کہیں یہ ٹکر کھلی بغاوت کی صورت اختیار بھی کر لیتی ہے. تو ٹریڈ یونین کا سب سے پہلا جو فریضہ ہوتا ہے نا وہ یہ تھا کہ جب مزدوروں کو کرنی پڑے کوئی اسٹرائک تو اسٹرائک کے لیے کوئی فنڈ ہونا چاہیے, کیونکہ پھر چولہے کیسے جلے. تو یہ شروعات تھی ٹریڈ یونین سے, اور یہ 19ویں صدی کی بات ہے. یعنی کہ یہ کارل مارکس کی اس کتاب کے لکھنے سے پہلے بھی یہ عمل شروع ہو چکا ہے. کبھی کبھار مزدوروں کی جیت ہوتی ہے مگر چند روزہ. ان کی جدوجہد کا اصلی حل فوری کامیابیوں میں نہیں بلکہ مزدوروں کی دن بدن بڑھتی ہوئی اتحاد میں. تو کامریڈ جی, جس طرح آپ مزدوروں کو لیبر آربیٹریشن کورٹ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی کامیابی, تو زیادہ تر کامیابی ملتی ہیں آپ کو, بلکہ مگر یہ فوری کامیابی ماں بابا کہہ رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اتحاد کا ہے, مزدوروں کا سرمایہ داری نظام کا. اس اتحاد کو عام طور رفت کی کہ ان ترقی یافتہ وسیلوں سے بڑی مدد ملتی ہے جنہیں جدید صنعت نے جنم دیا ہے, ٹرانسپورٹ کے بھی اور کمیونیکیشن کے, اور جن کی مدد سے مختلف جگہوں کے مزدوروں میں رابطہ پیدا ہوتا ہے. اور یہی رابطہ ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تاکہ تمام مقامی جدوجہد جس کی نوعیت سب جگہ ایک سی ہے
ایک مرکز پر لائی جا سکے اور اسی قومی پیمانے پر طبقاتی جدوجہد کی صورت لی جا سکے. لیکن ہر طبقاتی جدوجہد ایک سیاسی جدوجہد بھی ہے. یعنی کہ جب مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک ملک کے مزدور اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم 8 گھنٹے کام کریں گے, یا لیبر لا یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے, یا بجٹ یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے, اگرچہ یہ ایک معاشی ڈیمانڈ ہے, مگر مارکس اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ اب طبقاتی جدوجہد کی سیاست شروع ہو گئی, کیونکہ مزدور نے صرف اپنے ذات کے لیے نہیں, اپنی فیکٹری کے لیے نہیں, اپنے ٹریڈ یا شعبے کے لیے نہیں, بلکہ مزدوروں کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے تجویز کی ہے. جب وہ یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ مزدوروں کے لیے پالیسی کیا ہے, تو اصل میں اب اس کی ذہنیت سیاسی ہونی شروع ہوتی ہے. اور وہ اتحاد جسے حاصل کرنے کے لیے اہل وسطیٰ کے شہریوں کو اپنی خستہ حال شاہراہوں کی وجہ سے صدیاں درکار تھی, جدید مزدور طبقے نے ریلوے کی برکت سے چند برسوں میں قائم کر لیا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کارل مارکس تو ایگزامپل دے رہا آپ کو ریلوے کی. اس کے زمانے میں جہاز نہیں تھا, اس کے زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا, اس کے زمانے میں ریڈیو نہیں تھا, اس کے زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں تھا, اس کے زمانے میں سیل فون کے اوپر انٹرنیٹ نہیں تھا, اس کے زمانے میں تو یہ جو اوپر بتی لگی ہوئی یہ بھی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی. رات کے اندھیرے میں جب کارل مارکس اور اینگلز یہ کتاب لکھتے تھے تو وہ لالٹین جلا کے لکھتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے. اور مگر اس نے اس زمانے میں یہ دیکھ لیا کہ یہ جو بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مزدوروں کا ایک دوسرے سے رابطہ آسان ہو جائے گا, ان کا رشتہ آسان ہو جائے گا, اور وہ ایک ایسا شعور اپنے ذہن کے اندر اجاگر کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ مشترکہ جدوجہد کر سکیں. ایک مثال ریلوے کی تھی, آج انٹرنیٹ تک ایجاد ہو گئی. کیا آپ یہ کہیں گے کہ انڈیا میں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اتنے سال اور انڈیا کیا دنیا میں جو چاہے آپ بات کریں پری کیپٹلسٹ جو نظام ہے, چاہے فیوڈلزم ہو یا دوسرا جاگیرداری کا نظام ہو, اس میں ڈیولپمنٹ نہ آنے کی ایک وجہ ہے کہ یہ جو پنڈ اور گاؤں ہیں یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں تھے, لہٰذا ان کا اکیلے اپنے میں تک محدود رہ کے ان کا جو زندہ رہنا تھا اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مل جل کے اپنے مسائل حل کریں. بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. مارکس نے تو بر صغیر کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم پہلو بیان کیا کہ بر صغیر کے اندر جو پنڈ تھے وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے, اور آمد و رفت کا جو راستے کے وسیلے تھے وہ بھی نہیں, کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کی بھی ویل ڈیولپڈ نہیں تھے, بلٹ کارٹ وغیرہ استعمال ہوتی تھی, بڑی سلو تھی, پکی سڑکیں نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹیو فورسز کی ڈیولپمنٹ کی جو سلو رفتار ہے, اس کے پیچھے ولیج آئسولیشن کا ایک بہت بڑا کردار ہے, نمبر 1. نمبر 2, مارکس یہ بھی نقطہ نظر رکھتا ہے کہ کسان طبقہ کیوں نہیں وہ کردار ادا کر سکا کبھی جو کہ مزدور طبقہ ادا کر سکے گا. مارکس کا خیال ہے کہ مزدور طبقہ ایک سوشلسٹ نظام قائم کر سکتا ہے, مگر مارکس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسان ایسے کو کام کر سکتے, نہ اس نے یہ بھی کہا کہ کسان جو ہے وہ کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں اس قسم کا جس کے نتیجے میں کوئی نئی سوسائٹی قائم ہو جائے. ون آف دا مین ریزنس وہ یہ سمجھتا تھا کہ کسان یہ نہیں کر سکتے, وہ یہ ہے کہ کسان ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ کٹے ہوئے جانتے ہیں. ایک علاقے کے اندر کسان بغاوت ہوتی ہے تو اگلے علاقے کے اندر خبر ہی نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی بغاوت ہو رہی تھی. 2 ماہ 3 ماہ تک خبر نہیں چلتی تھی, 2-3 مہینے تک خبر نہیں جاتی تھی. کبھی کبھار تو خبر وہیں پہ دفن ہو جائے, وہ تاریخ ریکارڈ ہی نہ ہو. سو یس آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے جب بھی ہمارا دین 2 جگہ تھا, لوگ 6 ماہ تک آتے رہتے تھے, 7 سال تک آج مجھے ابھی پتہ چلا. ابھی پتہ چلا. آپ اس کو انجمن مزارین اور اوکاڑا کے جو فارمز پہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ آپ کچھ اس پہ یہی کہیں گے کہ نہیں, وہ تو بہت ہی ویل کنیکٹڈ فارمز ہیں. ہاں, وہ تو اتنے ویل کنیکٹڈ فارمز ہیں کہ
क्योंकि ओकाड़ा की वो जो ज़मीनें हैं नंबर एक, वहाँ पे तमाम सड़कें मौजूद हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज रूरल एरियाज हैं नंबर एक। कम्युनिकेशन वहाँ पे है, बिजली, टेलीफोन वगैरह सब कुछ है, ये बड़े एडवांस गाँव हैं एक्चुअली। तो वहाँ तो, और वो मेन रोड से आप उतरते हैं और हार्डली 5 मिनट आप अंदर वाली सड़क पे जाते हैं, और वो भी पक्की सड़क है, सीधी गांव में लेके जाती है। तो वो तो बहुत ही वेल कनेक्टेड गाँव है, और मेरा ख्याल है उनकी कामयाबी की शायद एक वजह भी ये थी कि वो बहुत ही वेल कनेक्टेड थे। मतलब वो तो एक तरह से इस तरह है कि सच्ची बात है, जो जिस तरह 10 चक 5 चक वगैरह ये थे जो ओकाड़ा के मेन गाँव थे, जहाँ लड़ाई हुई तो शहर से थोड़ा सा बाहर निकलो तो वहाँ पे वो गाँव वेरी क्लोज। So it's actually that's more like suburbs than anything else. कॉमरेड गालमा ने यहाँ तक भी कहा था जब रेल जाल होगी है तो गालमा ने कह दिया था हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, इधर से उधर की खबरें आएंगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। रेलवे पे उसने कहा था कि बरतानवी साम्राज्य ने जितनी तबाही की इंडिया के अंदर, वो उससे ज़्यादा तबाही थी जितनी तमाम पिछले कॉन्करर्स ने की, मगर एक जो इन्होंने रेलवे इंडिया के अंदर जो बना दी है, अब यही बुनियाद बनेगी इनकी आज़ादी की और इनके खिलाफ बगावत की। सर पहले वो जरा लेबर की और मशीनरी की प्रोडक्शन को अगर कंपेयर करें तो मशीनरी ज़्यादातर इफेक्टिव होती है, यानी कम वक्त में ज़्यादा पैदावार कर सकती जी। है। इसका क्या हल है कि प्रोडक्शन भी इफेक्टिव हो और अनएम्प्लॉयमेंट में रखना हो? इसका हल ये है कि सरमायादारी निज़ाम खत्म हो, अदरवाइज ये इसका कोई हल नहीं। अदरवाइज आप एक मजदूर जो है वो हमेशा सरमाया जो है उसका एक हिस्सा होता है जो कि मशीनरी खरीदने पे लगाया जाता है, एक हिस्सा होता है जो कि लेबर पावर खरीदने पे लगाया जाता है। जो हिस्सा लेबर पावर खरीदने पे लगाया जाता है उसको मार्क्स नाम देता है वेरिएबल कैपिटल, और जो हिस्सा मशीनरी खरीदने पे लगाया जाता है उसको मार्क्स नाम देता है कांस्टेंट कैपिटल। और मार्क्स ये कहता है कि सरमायादारी निज़ाम जो है, क्योंकि वो पैदावार सस्ती से सस्ती करना चाहता है, तो जो तनासब है सरमाए का जो कि कांस्टेंट कैपिटल पे लगेगा वो हमेशा बढ़ता जाएगा उसके मुकाबले में कि जो तनासब जो हिस्सा वेरिएबल कैपिटल पे लगेगा। इसका मतलब है कि सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए मजदूर हमेशा एक तरह से मशीन से ही कम्पीट कर रहा है, कॉम्पिटिशन उसका हो रहा है। हर वक्त वो ये कह रहा है कि नहीं मैं ये कालीन जो है इस मशीन से जल्दी आप या सस्ता आपको बना पाऊँगा, अब ये मुमकिन नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इसमें तो हार जो है वो मजदूर की ही। इसमें एक बात मैं कहूँ, सॉरी यार आपको सवाल भाई, ये आजकल तो फैक्ट्रियाँ कुछ ऐसी भी आ गई हैं जिधर जो फैक्ट्री का जो फ्लोर है ना उस पर आपको एक बंदा नहीं नजर आएगा, वो सारे जो उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या उधर जो काम हो रहा हो ना वो रोबोट करते हैं, और उधर जो मजदूर का जो काम होगा ना, अगर वहाँ कोई मजदूर है उसका बस काम होना है कि एक बटन दबाना, मशीन शुरू हुई मशीन बंद रुकी, या रोबोट का जो सारा जो प्रोसेस है ना वो शुरू हुआ बंद हुआ, वहाँ आपको एक बंदा नहीं नजर आएगा, सारा जो है सफाई वो सारी जो है ना ऑटोमेटेड, सारे रोबोट जो है ना वो काम कर रहे हैं। इसमें तो मजदूर कहीं आपको नजर नहीं आता, और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में बेरोजगारी होगी। सॉरी मैं वो फैक्ट्री निकाल रहा हूँ। जी उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें बेरोजगारी होएगी। अब सवाल ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग क्या उसकी जो पैदावार है वो एक फैमिली की पॉकेट में उसका जो है जाए सारा पैसा, या वो सारी सोसाइटी में उसकी तकसीम हो और सब सोसाइटी के बेनिफिट में वो रोबोट काम करें, बजाय इसके कि वो रोबोट जो है वो सारे चंद जो मालिकान हैं उनकी जेब में उसका जो सारा जाए। अब ये आप देखें ना जरा, ये है कि टेस्ला फैक्ट्री, As a PhD here, and welcome to the sequel to the previous videos of part 2 interviews. ये दुनिया की सबसे एडवांस फैक्ट्री है। बैटरियाँ बनती हैं। नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं। अच्छा, आपको अमेज़न में दिखाया ना जो मेल सॉर्टिंग बॉट्स हैं, हाँ, ये एक बहुत बड़े सरमायादार के साथ दे रहे हैं जिसका नाम है इलॉन मस्क। आप वो
on a super high-tech mission to build an alternate future. یہ گاڑیاں بنا رہے ہیں. روبوٹ ہے. Welcome to Mind-Blowing Facts. In this episode, we're learning about the incredible Tesla factory, an extraordinary state-of-the-art electric car manufacturing facility. یہ گاڑیوں کو بنانے کی فیکٹری ہے. بجلی پہ چلتی ہے. بجلی پہ چلتی ہوئی گاڑی. Located in Fremont, California, this giant California میں machine came to life in 2010. 2010 میں بنائی It's a گئی. 5.3 million square foot facility. That's یہ 5.3 500,000 ملین square اسکوائر فٹ meters. میں ہے. Its car designs are revolutionary, and the company's mission is to bring electric cars to the masses. You can even summon these cars to your door with just your phone. یہ ایسی گاڑیاں بنانا چاہتے ہیں کہ آپ فون سے اپنے گھر میں بلا Elon سکتے ہیں. Musk once said, "They are building a machine that makes a machine." انہوں نے ایسی مشین بنائی ہے جو مزید مشین بنا دی. Task for the engineers and مارکس اس کے بارے میں بات to کرتا help تھا. bring the giant factory to life. Under one roof, human workers combine with hundreds of robot colleagues to turn raw materials into high-tech vehicles in just a few days. Man and some of the world's mightiest machines come together to cast, stamp, اس paint, میں and assemble تقریباً 500 سے زیادہ روبوٹس ہیں جو کام کر رہے 7,000 cars every week before they're put through their ہیں. paces. 7,000 گاڑیاں یہ ہر ہفتے بنا دیتے ہیں. Mass production has come so far since the world's first large-scale industrial factory, the earliest of which was the Venetian اب یہ Arsenal. پرانی فیکٹریاں دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے مقابلے میں. It's situated in Venice, Italy. It completely reimagined the way آپ نے بارہ کو فوٹیج دیکھ لی کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ روبوٹس ہی گاڑیوں کو اٹھا کے اسی کو اسپرے وہ بھی اسپرے کر رہے ہیں, وہی بنا رہے ہیں, انجن بھی وہی بنا رہے ہیں, ہر چیز وہ بنا ریولوشن ان آٹومیشن ہو گیا. ٹوٹلی. عمل automation. آپ کا بھی کچھ سوال ہے؟ سر جس طرح سر نے بات کی وہ اوکاڑا کے کسانوں کے بارے میں خود اوکاڑا سے ہوں, صحیح. تو ہم بھی اس پروٹیسٹ کا حصہ تھے. ہوں. تو سر اس میں یہ جیسے بات کی کہ اوکاڑا میں روڈز تو بالکل ہیں, واقعی میں بہت مطلب وہ ویل کنیکٹڈ ہیں. تو وہاں کے کسانوں کی ایک کامیابی کی وجہ یہ تھی, لیکن وہاں کے کسان سوشلسٹ نہیں ہو سکے. اس کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے جو جی بی شاہ نے بتائی ہے کہ فارمر اینڈ ویمن آر آلویز بلیور. یہ بھی ایک وہاں کی بلیور ہو یا نہ ہو, اس سے جو آپ کا آپ کی سوچ ہے ملکیت کے حوالے سے اس پہ تو فرق نہیں پڑے گا نا. مثال طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلیور ہیں جو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وسائل جو ہیں معاشی وسائل کے, کوئی ملک کسی ملک کے معاشی وسائل جو ہیں اس پہ معاشرے کا کنٹرول ہونا چاہیے, نہ کہ ایک چھوٹے سے طبقے کا. تو میرا خیال ہے یہ نہیں وجہ میں. اور وہاں پہ تو بڑی ڈائیورسٹی بھی تھی, وہاں کرسچن بھی تھے, مسلمان بھی تھے. اور پنڈوں کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پنڈوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو کام کرنے محنت کش لوگ ہیں نا, ان کا جو مذہب بھی جو ہے نا وہ کوئی طرح مذہبی مذہب نہیں ہے. وہ ٹریڈیشنل ضرور ہے, مگر ان سے اگر پوچھا جائے کہ جی اچھا بتائیں کلمہ پڑھ کے سنائیں اور نماز پڑھ کے سنائیں, جی تسی کیوں مسلمان ہے تو کی مانتے ہو رب ہے جی اگے دسو کو نہیں مانتے ٹھیک ہے. لیکن مطلب میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے معاملات میں سوشلسٹ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مذہبی تھے. میرا خیال ہے ان کے معاملات میں سوشلسٹ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم شہر کے لوگ جو سوشلزم کے بارے میں جانتے ہیں, جب ہم وہاں جاتے تھے تو اکثر و بیشتر ہم سوشلزم کی وہاں بات تو کرتے نہیں تھے. ان کو نظریہ ہم نے پڑھایا نہیں. ان کے ساتھ جو محنت کی, اس کے جن لوگوں نے محنت کی اور جو محنت کی اس کے اندر ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنی اپنی تنظیم یا پارٹی کو پریس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں سارے اور ہم بہت بڑی پارٹی ہیں. ان کی ایجوکیشن اور ٹریننگ پہ محنت نہیں کی. میں خود کہہ رہا ہوں, میں ان کے ساتھ 20 سال سے میرا تعلق کمیونٹی فارم میرے ساتھ آتے جاتے تھے. اگر لٹریچر کتنا کو بانٹا وہاں پہ جا کے, کچھ بھی نہیں بانٹا, نعرے مجھے مار کے لوگ آ گئے وہ. اور جو ایک این جی او ماڈل بن گیا ہے نا ایکٹیویزم کا, وہ این جی او ماڈل یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ایشو پکڑ لیتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, آپ نے وہ ایشو پکڑ لیا, ایشو پکڑ کے آپ چلے گئے اور آپ نے پریس کلب کے سامنے جا کے چھوٹی موٹی کوئی یا بڑی چھوٹی پروٹیسٹ کر لی, آپ نے اپنی سرخی لگوا لی اور کر چلے. آپ نے لوگوں کی ایجوکیشن نہیں کی. لوگ پھر بھی زندہ باد مردہ باد نعرے لگاتے رہے. پہلے وہ لگاتے وزیر اعظم عمران خان زندہ باد,
अब वो लगाते हैं जेड़ा बाबे वही खा के जिंदाबाद, मगर उसके मजीद आगे तंजीम क्या होती है, सियासत क्या होती है, रियासत क्या होती है, तबकात क्या होती है, जो काम आज हम कर रहे हैं, ये काम अगर मैं समझता हूँ जब मजारी में भी किए जाते हैं, उनकी फुल पोलिटिसाइजेशन की जाती है, तो कोई वजह नहीं कि वो सोशलिस्ट ना होते। और सर ये तालीम बिल्कुल ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो अपने प्रोफेशन से ज़्यादा मुखलस अपने पीरों से हैं। ये बात दुरुस्त है। वो आल्दो के टैक्सेस पर तो एहतजाज कर लेते हैं, लेकिन उसी अपनी थोड़ी सी ज़मीन में से जब पीर को ट्रैक्टर गिफ्ट कर रहे होते हैं फिर नहीं सोचते। बस वही, हाँ सही है, आप ठीक कह रहे हैं, मतलब मगर ये सब कुछ चेंज हो सकता है अगर हम इस पर मेहनत करें। जी सर। मगर ये उस दौर में नहीं हो सकता था जिस दौर में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज इतनी अंडर डेवलप थी कि वो ख्यालात पहुँचते पहुँचते ही सदियाँ गुजर जाती। अच्छा, ओके, एक तबके की सूरत में और इसके नतीजे के तौर पर एक सियासी पार्टी में मजदूर तबके की ये तंजीम खुद मजदूरों की आपस के मुकाबले की बदौलत बराबर उलटती रहती है, लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पायदार और ज्यादा ताकतवर होकर उठकर खड़ी होती है और खुद सरमायादार तबके के अंदर की फूट से फायदा उठाकर वो मजदूरों के इनफरादी मुफाद कानून की नजर में तस्लीम करा लेती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जरा दोबारा सुने या दोबारा पढ़ें। क्या कहता है कि मेहनत कशों के आपस की कंपटीशन के नतीजे में, मुकाबले के नतीजे में हमारी तंजीमें टूट जाती हैं। सबसे बड़ी मिसाल इसकी है कराची कि कराची में सबसे बड़े पाकिस्तान के ट्रेड यूनियन थे, फिर मेहनत कशों की आपस में मुकाबला हुआ, उसने कहा तू महाजर, तू सिंधी, तू पंजाबी वगैरह वगैरह, और उन्होंने कहा कि नौकरियां, किसी ने कहा नौकरियां महाजरों को मिल जाए, किसी ने कहा नौकरियां पठानों को मिल जाए, किसी ने कहा नौकरियां पंजाबियों को मिल जाए। उन्होंने उनकी आपस में तकसीम बढ़ गई, उनके ट्रेड यूनियन टूट गए, आप कह सकते हैं कौम की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे। लेकिन मार्क्स बाबा कहता है कि जब आप अपनी तंजीमों को इस तरह से तोड़ेंगे मजहब की बुनियाद पे, कौम की बुनियाद पे, तो आपको कामयाबी नहीं होगी, आप पहले से कमज़ोर हो जाएंगे। जब आप कमज़ोर होंगे तो फिर दोबारा से लोग सोचेंगे नहीं यार ये हमने गलत किया है, आओ मिल बैठ कर फिर इकट्ठे हों। और फिर मजदूरों में इतनी भी अकल आ जाती है कि वो सरमायादारों के दरमियान, जो मार्क्स कहता है, उनके दरमियान अंदर जो फूट है, उनके अंदर कौन सी फूट है, उनके अंदर सारी फूट आपको नजर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मुशर्रफ ने जो किया वो उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। इमरान खान ने ये कह दिया कि जो नवाज शरीफ बहुत करप्ट है, नवाज शरीफ ने ये कह दिया कि फौज कट आउट है, पीपल्स पार्टी ने ये कहा ये सभी बेकार है, मैं सबसे ज़्यादा लिबरल हूँ, है ना ऐसे। तो ये क्या है सब, जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, फौज वर्सेस जुडिशरी वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, ये सब हुक्मरान तबके के अंदर की टूट फूट है, उनकी अंदर की लड़ाई, उनके अंदर के इख्तलाफात हैं। और हर हुक्मरान तबके का हर हिस्सा यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है आप हमारे साथ जुड़ जाए, मसला हल है। मसला हल तो नहीं होगा मगर कन्विंस ही करने की कोशिश है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो मजदूर तहरीक और तंजीमें हैं वो ये कह सकती हैं कि अच्छा जी ठीक है, आपका साथ देंगे, मगर आपने फिर ये कानून पास कराना है कि 8 घंटे से ज़्यादा दिहाड़ी नहीं होगा। आपने ये कानून पास करना है कि लेबर इंस्पेक्टर बहाल करें। आपने ये कानून पास करना है कि उकाड़ा के अंदर ज़मीनें जो है वो किसानों को बाजारों को दें, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा उठा के मजदूर उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठा के अपने कुछ कवानीन तस्लीम करवा लेते हैं। चुनाचे इंग्लैंड में 10 घंटे काम का कानून इसी तरह मंजूर हुआ था और कार्ल मार्क्स के इस पैम्फलेट के लिखने के बाद 1888 में या 6 में शिकागो के मजदूरों ने भी 8 घंटे का कानून तस्लीम करवाया। फिर अल जुमला पुराने समाज के तबकों की आपस की टकरें मजदूर तबके की नशो नुमा में कई तरह से मददगार होती हैं। यानी सरमायादार तबके की आपस की लड़ाई भी हमें एक तरह से मदद करती है। क्यों? वो कैसे? सरमायादार तबका अपने आप को मुसलसल जद्दोजहद में मुब्तला पाता है। शुरू में तबका अमरा के खिलाफ, फिर
सरमायादार तबके के उन हिस्सों के खिलाफ जिनके मफादात सनत की तरक्की से टकराने लगते हैं, और सारे विदेशी सरमायादार के खिलाफ तो हर ज़माने में वो जदोजहद करता रहता है। ठीक, विदेशी से मतलब ये जो मुल्क से बाहर हो, इंडिया के खिलाफ जी हम इंडिया के खिलाफ हैं, आप हमारी मदद करें, हम इसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ, हर वक्त किसी ना किसी के खिलाफ ही होते हैं। तो वो मजबूर होते हैं कि आपके पास आए, आपसे वोट मांगे, और जब वो ये सब कुछ करते हैं तो क्या होता है, इन सब लड़ाइयों में वो मजबूर होता है कि मजदूर तबके से अपील करे, इससे मदद मांगे, और इस तरह इसे सियासत के मैदान में खींच लाए। जो बंदा घर भी बैठा है उसको भी वो बार बार कहेगा चलो बाहर निकलो, जमहूरियत खतरे में, वो अच्छा चलो वो चल पड़ेगा साहब, ठीक है ना। मगर होगा क्या, अब उसको क्या पता कि क्या पीछे गेम क्या है, क्या है गेम नहीं। मगर वो जब मैदानी अमल में आएगा, सियासी मैदान में आएगा, तो वो सीखेगा तो सही ना, तकरीर कैसे करनी है, पार्टियां कौन सी हैं, रियासत क्या है, नजरियात क्या है, शायद वहां किसी सुर्ख से भी टक्कर हो जाए, इससे मदद मांगेगा और इस तरह इसे सियासत के मैदान में खींच लाएगा। गर्ज है कि खुद सरमायादार तबका मजदूर को अपनी सियासत और आम तालीम की मुबादियात से लेस करता है। दूसरे लफ्जों में वो खुद ही मजदूर तबके के हाथों में सरमायादार तबके से लड़ने के हथियार दे देता है। कैसे सियासत में ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉर्नर मीटिंग कैसे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाते हैं, फंड कैसे इकट्ठा करते हैं, जिले कमेटियां कैसे बनाते हैं, सूबाई कमेटियां कैसे बनाते हैं, कांग्रेस कैसे करते हैं, ये तमाम वो स्किल्स हैं जो कि आप जब सियासत में हिस्सा लेंगे तो फिर आप सीखेंगे। और ये बड़ी लड़ाइयों में लोग सीख जाते हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी रही पाकिस्तान की तारीख में, अब तो बहुत छोटी रह गई है। किसी ज़माने में सबसे बड़ी पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान की। उसने खींच के मिलियंस ऑफ मजदूरों को खींच के सियासत के मैदान में वो लेकर आए, और जब वो लेकर आए तो एक पूरी जनरेशन है ऐसी मजदूरों की जिसने पीपल्स पार्टी की गोद में सियासत सीखी, गलतियां भी सीखी, अच्छी बुरी बातें सब सीखी, मतलब सियासत सीखी। अब जब आप उस जाले से बात करेंगे तो आपको नेशनल अवामी पार्टी है, उससे पहले उसने कितने सारे लोगों को मोबिलाइज करके सियासत के मैदान में वो लेकर आए। अब जब आप किसी पुराने नैब के वर्कर से बात करेंगे या पुराने पीपल्स पार्टी के वर्कर से बात करेंगे, आपको महसूस होगा ये सियासी वर्कर है। जब आप पीटीआई के किसी बंदे से बात करेंगे आपको महसूस होगा ये उठ के आया है, उसको खबर ही कोई नहीं, उसको तारीख का नहीं पता होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि सियासत में बात क्या करनी, क्या नहीं करनी, किधर करनी, कैसे करनी, क्यों करनी वगैरह, क्योंकि ट्रेनिंग। तो किधर थे हम? फिर हम ये भी देख चुके हैं कि सनत की तरक्की से हुक्मरान तबके के बाद पूरे के पूरे गिरोह तबाह होकर मजदूर तबके में आ मिलते हैं, या कम अज कम इनके हालात जिंदगी के तबाह होने का खतरा पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग जो सनतकार होते हैं, सरमायादार होते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। उसको चाबी दी है, तुमने चीजें करनी है, सेट हो, तुम सब उठा लिया है। अच्छा, इनसे भी मजदूर तबके को रोशन ख्याली और तरक्की की नई मुबादियात मिलती हैं। ये हिस्सा मिडिल क्लास का हिस्सा जब टूट के मजदूरों में चला जाता है तो ये भी फिर मजदूरों को कुछ सिखा लेता है कि नहीं यार सियासत इस तरह नहीं करनी, इस तरह करनी, बात इस तरह करनी, इस तरह करनी। बिल आखिर जब तबकाती जद्दोजहद के फैसला कुन लम्हे करीब आते हैं तो हुक्मरान तबके के अंदर और दरअसल पूरे पुराने समाज के अंदर इंतशार का ये सिलसिला इतनी शदीद और नुमाया सूरत इख्तियार कर लेता है कि हुक्मरान तबके का एक मुख्तसर ग्रोह इससे टूट कर अलग हो जाता है और इनकलाबी तबके में आ मिलता है। इस तबके में जिसके हाथ में मुस्तकबिल की बात हो, तो यानी कि इवन रूलिंग क्लास का, कैपिटलिस्ट क्लास का भी एक हिस्सा टूट के कहता है मैं भी सोशलिस्ट, जिस तरह हम हैं, जिस तरह हम हैं। हम असल में इस कैटेगरी में नहीं, एक और कैटेगरी में, मगर वो आने लगी आगे। हाँ, क्योंकि अभी तोड़ फोड़ का सिलसिला इस जमाने में, जिस जमाने में हम इस तहरीक में शामिल हुए हैं, वो तो इतना बुरा नहीं था। मगर 1970 जब हम
इंकलाब लाएंगे तो जो पीपल्स पार्टी के या जो नेशनल अवामी पार्टी के पीर के लोग थे, हाँ, वो कहेंगे कि हम भी जो है वो सोशलिस्ट है, तो हमें जो है वो इसमें ले आए जो है। ऐसे जिस तरह 1970 में जब सोशलिज्म की लहर उभरी तो बहुत सारे लोग जो सरमायादार तबके से ताल्लुक रखते थे उन्होंने भी कहा हम भी सोशलिस्ट हैं, भुट्टो ने भी कहा हम भी सोशलिस्ट हैं। इस बात पर हाँ, हम किस कैटेगरी में हम कहता हूँ जिस तरह इससे पहले दौर में तबका अमरा का एक हिस्सा बुर्जुआ तबके से आ मिला था, इसी तरह आज बुर्जुआ तबके का एक हिस्सा प्रोलेतारियत तबके का साथ इख्तियार करता है। और खासकर अब हमारी बारी आई, खासकर बुर्जुआ अहले फिक्र का वो हिस्सा जो इस बुलंदी पर पहुंच गया है कि बहसियत मजमूई पूरी तारीखी इर्तिका को नजरियाती तौर से समझ सके। वो हिस्सा जिसने तारीख का इतना मुताला किया हो मईशत का कि वो समझ जाए कि ये निज़ाम अब कायम ना तो रह सकता है ना रहेगा, और इसका जो असर है समाज पे और इंसानियत की इर्तिका और तरक्की पे वो बहुत मनफी है। उन इंटेलेक्चुअल्स का हिस्सा वो अपने तबके से टूट के फिर मजदूरों के तहरीक में शामिल हुए। और जब कार्ल मार्क्स ने ये फिक्रा लिखा था तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि उसने अपनी बात अपनी और एंगल्स की ही बात करने की कोशिश की। तो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो है हम ऐसे दौर में तो नहीं आए कि जब इंतशार इतना शदीद हो और तहरीक इतनी मजबूत हो कि लोग कहें कि यार वो तो बड़े तगड़े, हम भी सोशलिस्ट हो जाते हैं। हम जब इस तहरीक में आए तो सोशलिस्ट तहरीक पाकिस्तान के अंदर बहुत पसपाई का शिकार थी। फैज़ इंटेलेक्चुअल कैटेगरी है, तो बहुत अर्ली 30s से सोशलिस्ट मूवमेंट का वो सब बड़ा आसान होता है, सीपीआई बल्कि सीपीआई से। तो हमारा दौर कुछ ऐसा था कि क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया तो पाकिस्तान के अंदर जितने लोग सुर्खे थे उन्होंने कहा कि अब हम सुर्खे नहीं हैं, और वो पसपाई उन्होंने इख्तियार कर ली। अंडरग्राउंड क्या चले गए, दफन ही हो गए और NGOs बना ली वगैरह वगैरह, पार्टियां छोड़ दी, सब कुछ किया। तो हम उनसे लड़ के निकले कि नहीं, ये हमें तो ये सबक सिखाया जाता था कि पागल ही कोई होगा जो आज के ज़माने में सोशलिज्म की बातचीत करे। और हमने कहा नहीं, ये जो रिवर्सल है ये आर्जी है। तारीख में ये बहुत लंबा महसूस, हमारी ज़िंदगी में ये बहुत लंबा भी महसूस हो, 20 साल तो, मगर तारीख में 20 साल तो एक पल झपक के बराबर होती है। एक फर्द की ज़िंदगी में 20 साल तो बहुत लंबे होते हैं। 20 साल कैद हो जाए तो तबाही हो जाए। 20 साल आप किसी तहरीक का साथ दें और वो तहरीक सिसक के आगे बढ़ रही हो या पीछे हट रही हो तो बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है। मगर तारीख के बड़े पैमाने में जब आप उसको देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं। और आप देखें हालात इसी तरह है कि जब मैंने कम से कम मजदूर किसान पार्टी, उसमें कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी की ज्वाइन की थी 1998 की बात है, तो नया नया सोशलिज्म टूटा था। तो यहाँ पे लोग कहते थे पागल हो गए। हाँ, मेरे अपने खानदान वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए कि इसका दिमाग चेक करो पागल हो गए। तो मगर अब देखिए 20 साल बाद सिचुएशन ये है कि अब सड़कों पे लोग निकले हुए कहते हैं जब लाल लाल लहर आएगा तो होश ठिकाने आएगा। अब औरिया मकबूल जहाँ परेशान है कि ये लाल वाले दोबारा से कहाँ से जिंदा हो गए। अब दुनिया के अंदर आलमी तौर पे लाल तहरीक नजर आ रही। इंडिया के अंदर जो अभी सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल पास हुआ उसके खिलाफ सारी पार्टियां निकल पड़ी जो लाल पार्टियां थी, स्टूडेंट्स उनके साथ वगैरह। तो वो तारीख का रुख दोबारा से हो गया। सर इसी तरह वो जो 70 के दौर में जो सुर्खे थे जी, इस तरह वो उनके साथ जो हुआ वो कुछ लोग तो हट गए, हाँ जी। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह भी कंट्रीब्यूट किया है, जैसे दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर आबद भट्ट साहब हैं जी, तो वो उस टाइम के इतने बड़े सुर्खे थे कि वो उन्होंने सलमान तसीर के साथ जेल में भी रहे जी। तो वो सर तब से लेकर वो इस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जब वो क्रूसिबल पढ़ाते हैं जी तो उनके
کے سامنے جتنے بھی کلاس بیٹھے ہو 20 بچے ایم اے انگلش میں بیٹھے ہوں 25 بیٹھے ہوں 15 بیٹھے ہوں تو کروسیبل کے ختم ہونے تک سارے بچے سرخے بن چکے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. ہم خود ان سے وہاں سے بن کر ہیں. اور کروسیبل کی تو بڑی خوبصورت اس کتاب کی اپنی تاریخ جی سر. کیونکہ وہ مکارتھیزم جو ہے وہ انہوں نے سب پڑھایا تھا. اب ان سے کہیں کہ اب وہ ادھر ادھر نہ پھیلیں, اپنے گھر آئیں مضمون سے پارٹی. ٹھیک ہے سر بھیجا ہے انہوں نے. ایک اور مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں, میرے اپنے والد صاحب کی مثال کہ میرے جو دادا تھے وہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ تھے. ٹھیک ہے جی, ایسے رحمان ان کا نام ہے. اور اگرتلہ کنسپیریسی کیس جب ہوا شیخ مجیب الرحمان کے خلاف تو وہ اس میں مین جج بھی تھے, یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو پورا پیچھے تک پلاٹ ہے اور ادھر سے گھوم کے 12.5-13 کنال کا پلاٹ ہے, یہ میرے دادا کی کا گھر تھا بیسکلی, جو حکومت پاکستان نے ان کو دیا کیونکہ وہ جج تھے. اور میرے والد صاحب کی عمر تھی 16 سال, وہ چلے گئے انگلینڈ پڑھنے کے لیے, چچا بھی انگلینڈ اور وغیرہ. تو وہاں جب وہ گئے تو وہاں پہ سوشلزم کی ایک دم سے 1968 میں لہر ابھری. وہ لہر کیوں ابھری؟ کیونکہ ویتنام کے گوریلاز نے 1968 میں ٹیک اوفینسو لانچ کیا جس میں انہوں نے امریکہ کو اٹیک کیا بڑی تیزی سے. امریکہ ان کے ملک پہ قابض تھا, اور جب اٹیک کیا تو وہ خبر جو ہے پوری دنیا کے اندر سنسنی خیز پھیلی, اور اس کے نتیجے میں طالب علم جو تھے پوری دنیا میں کھڑے تھے. یہاں پاکستان میں پیپلز پارٹی بن گئی اس کے نتیجے میں. وہاں پہ پیرس کے اسٹوڈنٹس اور ورکرز نے پیرس کو ٹیک اوور کر دیا. میرے والد صاحب وہاں پیرس میں تھے, وہ سارا سما دیکھ کے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا چھوڑو یہ, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے تھے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ کس طرح سرمایہ داروں کے پیسوں کا خیال رکھنا اور ان کو مزید پیسے بنا کے دینا. والد صاحب برا نہ منائیے گا, اور کہاں سے دلوانا ہے پیسہ. بالکل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے تھے ٹاپ فرم کے ساتھ. انہوں نے کہا دفاع کرو سب کچھ, میں سوشلسٹ ہو جاؤں. سوشلسٹ ہو کے وہ پاکستان واپس آئے, انہوں نے بڑی جدوجہد کی, محنت کی, انقلاب کرنے کی, کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد وہ جرنلسٹ بن گئے کہ چلو میں وہ مین اسٹریم میڈیا میں ٹک ٹک کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ ادارہ بنایا. یہ ادارہ بنایا ہی انہوں نے اس وجہ سے کہ کم سے کم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی مارکسزم پر, سوشلزم کے حوالے سے کوئی بات چیت گفتگو سنی جائے. تو کچھ لوگوں نے اپنے سوشلسٹ خیالات کو چھوڑ دیا, کچھ لوگ اپنے سوشلسٹ خیالات پہ قائم رہے. تو میں اگر آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا کمیونسٹ مینیفیسٹو سنا رہا ہوں تو اس میں کچھ کریڈٹ, کافی کریڈٹ, زیادہ تر کریڈٹ میرے والد صاحب کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے بچپن سے مجھے سوشلزم کے بارے میں بھی بتایا اور مارکسزم کے بارے میں بھی بتایا, اور یہ بڑی کنٹریبیوشن. گریٹ جاب ان کی لگے. ہاں اچھا جی, تو سرمایہ دار طبقے کے روبرو اس وقت جتنے طبقے کھڑے ہیں اس میں کھڑے ہیں, ان سب میں ایک پرولتاریہ ہی حقیقت میں انقلابی, صرف اور صرف صنعتی مزدور انقلابی ہے, باقی طبقے انقلابی نہیں ہے. کسان بھی وہ کہتا ہے انقلابی نہیں ہے. دوسرے طبقے جدید صنعت کے مقابلے میں زوال پذیر اور بالآخر ناپید ہوتے جاتے ہیں. پرولتاریہ اس کی مخصوص اور لازمی پیداوار. کیوں باقی طبقے انقلابی نہیں ہیں؟ کیونکہ باقی طبقے جو ہیں صنعت کے پھیلاؤ کے نتیجے میں تباہ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وہ صنعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صنعتی سماج کا مقابلہ صرف وہ طبقہ کر سکتا ہے جو خود صنعتی طبقہ ہے. درمیانی ورگ, چھوٹے کارخانے دار, دکاندار, دستکار, کسان سب ہی سرمایہ دار طبقے سے لڑتے ہیں تاکہ درمیانی فرد کی حیثیت سے اپنی ہستی کو مٹنے سے بچائیں. چھوٹا دکاندار بھی لڑتا ہے سرمایہ دار سے, فلاپ ہو جانا ہے, کامیاب نہیں ہو سکتا. بڑی دکانیں بن گئی, ہاں اسٹور آ گئے. بالکل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہائپر سٹار اور پیکیجز مال نے سارے چھوٹے دکانداروں کو اڑا دیا. لپیٹ دی. ہاں کیا نام ہے, ایمپوریم مال, میٹرو. ان کے علاوہ آپ جو یہ لے لیں, شہزان بیکری لے لیں, ایک دکان تھی, یا ادھر ایک دکان جو کھڑی کی ہوئی ہے, اگر گور میں آیا ہر جگہ پھیل گیا. تو بالکل. تو مارکس کہتا ہے اس لیے وہ انقلابی نہیں, قدامت پرست ہے, الٹ ہے.
इंतहाई नहीं, वो रुजत परस्त भी है, क्योंकि वो तारीख की गंगा को उल्टा बहाना चाहते हैं। अगर कभी वो इनकलाबी बनते हैं तो सिर्फ यही देखकर कि इनके लिए प्रोलेटारिया के साथ मिलने की घड़ी करीब आ पहुंची है। यूं वो अपने हाल की नहीं मुस्तकबिल के मुफाद की हिफाजत करते हैं कि प्रोलेटारिया के नुक्ता नज़र पर पहुंचने के लिए खुद अपने नुक्ता नज़र से दस्तबरदार हो जाते हैं। यानी कि जब मजदूर तबके की मूवमेंट को स्ट्रेंथ पकड़ेगी तो फिर ये दरमियाने तबके के लोग आपके साथ आके जुड़ जाएंगे, बल्कि दरमियाना तबका ही आपके साथ आके जुड़ जाए। फर्क तो जुड़ भी सकता है ना, फर्क की बात नहीं वो कर रहा, वो पूरे तबके की बात कर रहा है। बैसियत तबका भी ये तबका मजदूर तबके के साथ आके जुड़ सकता है, बस शर्त है कि मजदूर तबका इतना ताकतवर हो जाए कि लोग कहें चलो फिर तो बेहतर होगी, ठीक है ना। इस वक्त सारा दरमियाना तबका पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, फिर मार्क्स बात करता है लुम्पन प्रोलेटारिया की। अभी थोड़ा आगे पीछे हुआ है काम। हो सकता है कि वो लुम्पन प्रोलेटारिया सरमायादार समाज तबका से टूटी हुई तय को जो पैदावारी अवामिल से निकाले हुए लोग हैं। मेरे को कुछ आगे पीछे हो गया। अच्छा, बार अगली बात तो कर रहे हैं। हाँ, वही है। हाँ, यानी कि भीख मांगने वालों, आवारा गर्दों, जो लोग जो खवातीन अपनी जिस्म फरोशी करती हैं, मुजरमों वगैरह का जो तबका है, ये सारा तबका वो शामिल करता है। वो लफ्ज़ बड़ा सख्त लिखा हुआ है, मैंने इसलिए वो नहीं बोला। ये जो तबका है इसको वो लुम्पन प्रोलेटारिया कहता है। लुम्पन ये भी प्रोलेटारिया किस सेंस में है कि इनके पास कोई मलकियत नहीं, मगर ये लुम्पन है। लुम्पन क्या होता है जनाब? लड़खड़ाहट जिसमें होती है, हाँ, एक जगह कायम नहीं रहता दिमाग। हाँ जी, वो बड़ी सड़ने वाली पैदावार जिसे पुराने समाज की सबसे निचली तहें छोड़ गई हैं, कहीं कहीं प्रोलेटारिया इनकलाब की तहरीक की भाव में आ जाए, लेकिन इसकी जिंदगी के हालात ऐसे हैं कि इसमें रुज्जत परस्तों की सांठ गांठ में भाड़े का टट्टू बनने की रुझान ज्यादा होती है। यानी कि ये लोग अक्सर ये भी प्रोलेटारिया का हिस्सा दे सकते हैं। भीख मांगने वाले लोग बहुत गरीब हैं, आपसे ज्यादा गरीब है ना। भीख मांगने वाले लोग या जिस्म फरोशी करने वाले लोग या जेब काटने वाले लोग, ठीक है ना, या वगैरह वगैरह, ये सारे लुम्पन प्रोलेटारिया। इनका मसला ये है कि क्योंकि ये किसी जगह मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर रहे और ये पैदावारी अमल में हिस्सा नहीं ले रहे। सबसे अहम बात ये कोई प्रोडक्शन नहीं करते, इनका इस्तेसाल कहीं नहीं हो रहा। ये इनकी रिलायंस ये होती है कि जहां पे पैदावार हो रही है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं भी कहीं से निकाल। इसीलिए मार्क्स कहता है कि ये प्रोलेटारिया से भी नीचे वाला तबका है। यानी कि लिखा ना उसने, कहता है कि ये निचली तहें हैं जिसको कि समाज ने बिल्कुल ही फारिग कर दिया, इनको नौकरी भी नहीं दी। तो ये हिस्सा जो है ये भी हो सकता है कि किसी वक्त प्रोलेटारिया के साथ आज जुड़े, मजदूर सनती मजदूर के साथ आज जुड़े, मगर अक्सर इसको खरीदना बहुत आसान है, इनके लोगों को खरीदना, क्योंकि इनकी हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने शदीद खराब हो चुके हैं कि ये इनको अगर आप 2 वक्त की रोटी देंगे तो ये आपकी स्ट्राइक छोड़ के, हड़ताल छोड़ के कहेंगे ठीक है जी बताओ मैं कर, समझे। सवाल था मजदूर के हवाले से या प्रोलेटारिएट के हवाले से कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर, जो क्लरिकल स्टाफ होता है, उसकी कई डेफिनेशन दरमियानी परत में भी नहीं आई, वो प्रोलेटारिएट भी नहीं है और लंपन प्रोलेटारिएट में भी नहीं है। प्रोलेटारिया की डेफिनेशन मार्क्स ने ना बिल्कुल इसके शुरू में की थी, जो मैंने नहीं पढ़ी, आपको पढ़ के सुनानी चाहिए थी। प्रोलेटारिया मौजूदा जमाने का उजरत पर काम करने वाला मजदूरों का तबका है। इससे बात बड़ी क्लियर हुई कि जो भी फर्द उजरत पे काम करे, वेज ले, चाहे वो लिखाई पढ़ाई के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो अपने हाथ से काम कर रहा हो, पैर से काम कर रहा हो, डजंट मैटर, उजरत पे काम करने वाला शख्स जो है बुनियादी तौर पे प्रोलेटारिया। लिहाजा
जो लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजर्स भी हों, शॉप फ्लोर के असिस्टेंट्स हों, जो परचेसर हों, जो मर्जी, ये तमाम तबकात जो हैं उजरत पे काम करने वाले लोग हैं, और लिहाजा मार्क्स की डेफिनेशन में ये भी प्रोलेटारिया का हिस्सा है। तो जो सीईओज हैं कंपनीज के जो इस लेवल पे आ रहे हैं उनको हम किस तरह देखें? जो सीईओज होते हैं वो पार्ट ओनर होते हैं कंपनी के, उनके पास उस कंपनी में अक्सर शेयर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो सीईओ वो होता है जो कि मुकम्मल मालिक होता है, मिसाल तौर पे पैकेजेस का सीईओ बाबर अली, ठीक है ना। और बाहर की कंपनीज में ये होता है कि बोर्ड होता है जो कि ओन करता है और वो फिर एक सीईओ को हायर करता है, मगर जिस भी सीईओ को हायर करता है वो उसको भी वो कंपनी में शेयर जरूर देता है। लेकिन वो लीगली मतलब वो लीगल रिक्वायरमेंट्स में एक आधा शेयर दे के भी उसको वो बना लेते हैं। हाँ, मगर अक्सर उनको एक आधे शेयर नहीं होता, उनको बहुत शेयर मिलते हैं और वो बहुत हाईली पेड होते हैं। ये अपना इमरान वहाँ पे है ना, तो इमरान आपको बता सकता है कि जो टॉप कंपनीज के सीईओज हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग होती है और उनकी जो टोटल उनके पास जो उनको पैकेज मिलता है किसी कोका कोला के सीईओ होने का, वो मिलियंस में होता है। मिलियंस में तो इजीली होता है, वो मिलियन से भी ऊपर होता है, पर ईयर बिलियंस कमाते हैं। अपर मैनेजमेंट को हम किस तरह देखेंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा हाईली पेड होते हैं लोग? वो हाँ, जो आप ये कह सकते हैं कि एक हिस्सा होता है कि जो पेड होता है, मगर उसकी पे इतनी हाई होती है कि वो सब्जेक्टिवली अपने आप को मजदूर तबके से नहीं जोड़ता। इसकी और भी वजूहत हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि पे हो। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मेंटल ब्लॉक है कि जो बंदा अपने हाथ से काम करता है वो तो नीच है, और जो बंदा जहन से काम करता है वो तो बाबू है ना, वो अफसर है। तो लिहाजा एक मजदूर है जिसकी तनख्वाह लेट से 20,000 रुपये है, और उसी फैक्ट्री के अंदर एक बंदा डेस्क पे काम कर रहा है, उसकी भी तनख्वाह 20,000 रुपये है। और रोज़ सुबह जब मालिक आता है तो वो मजदूर को भी झाड़ता है, बल्कि वो ऑफिस में जो बच्चा बैठा है उसको ज़्यादा झाड़ता होगा क्योंकि वो उसके करीब है, ठीक है। मगर जो ऑफिस में लड़का बैठा होगा ना 20,000 रुपये, या बंदा बैठा होगा 20,000 रुपये कमा रहा होगा, जब वो शॉप फ्लोर पे जाएगा काम क्यों नहीं करता मजदूर पे वो ऑर्डर जारी करने की कोशिश करेगा, और वो कभी भी मजदूर की अगर कोई हड़ताल हो जाए तो उसका साथ नहीं देगा, होगा मैं तो अफसर हूँ कौन है। उसकी वजह एक और है, उसकी वजह यूरोप में इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ बड़े सगीर में पाई जाती है, और उसकी वजह है वो हमारा पुराना कास्ट का निज़ाम, जिसके अंदर जो ब्राह्मण था वो लिखाई पढ़ाई का काम करता था, उसकी पहचान ये थी कि वो नजरियात का काम करता था, और सारा जो मैन्युअल लेबर था वो लोगों से कराया जाता था जिनको कमी कहा जाता था। लिहाजा हाथ से काम करने को हमारे समाज में हकारत की निगाह से देखा जाता है, उस फर्क को हकीर समझा जाता है, और ज़हन से काम करने वाले बंदे को ब्राह्मण समझा जाता है। तो ये एक मजीद हमारी सोसाइटी में कम्प्लेक्सिटी है जिसको हल करने की बड़ी आवश्यकता है। तो सर कमेंट इस पे सवाल जी। ये कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट किया हुआ है बेसिकली, जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स बाकायदा क्रिएट किया हुआ है कि जब वो दफ्तर से झाड़े खा के आता है ना, तो आगे जाके किसी को झाड़े दे भी सकता है, तो फिर उसके अंदर जो है वो रहता है, तस्कीन रहती है कि चलो ऊपर से तो एक बंदे ने झाड़े खाई है ना, तो नीचे इतने सारे को झाड़े दी भी तो है ना, मैं इधर मैं साफ हूँ, तो वो प्रोडक्शन करने के लिए जो वो रहता है। कमेंट मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ वापस कि आप ले लें मैनेजर को, ठीक है, और मार्क्स की डेफिनेशन आपने जो समझाई है उसमें ये है कि एक मतलब मैनेजर को भी एक लिहाज से मतलब मजदूर ही गिना जाता है मार्क्स की डेफिनेशन से, क्योंकि वो भी मलकियत नहीं ओन करता, वो मेहनत करता है, चाहे ज़हनी हो या और मजदूरों को गाइड और कंट्रोल करने में उसकी मेहनत एक किस्म की होती है, वो जिसमें मलकियत उसकी अपनी ना हो। आप क्या जो तनख्वाह में जो फ़र्क है फिर आ जाता है, जो कि मजदूर जो बटन दबा रहा होता है और जो पुर्जे हिला रहा होता है और रोबोट के साथ काम कर रहा होता है फैक्ट्री फ्लोर पे, और जो मैनेजर की तनख्वाह है फिर जो 4, 5, 6 गुना ज़्यादा होती है मजदूर से, क्या आप उसके पीछे वजह ये कहेंगे कि
اس مینیجر کو بنانے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ گیا ہوتا ہے, اس کی ایجوکیشن گئی ہوتی ہے, تو اس کی جو محنت کی ورتھ ہے وہ زیادہ واقعی زیادہ ایسے ہی بالکل درست کہا. جس کیٹیگری کی لیبر کو تیار کرنے میں زیادہ محنت لگے گی اس کیٹیگری کے لیبر کی اجرت بھی زیادہ ہوگی. یہ تو مارکس نے اصول بیان کیا. لہذا اگر لم سے پڑھ کے کسی فیکٹری کو مینیج کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تیار کرنے میں جتنے سال لگے ہیں اس کی اور جو لیبر لگی اس کو تیار کرنے میں, جس میں میری تنخواہ بھی شامل ہے, وہ اس کو اتنی اس کے حساب سے اجرت ملے گی. مگر اسکل لیبر کو کئی قسم کے اسکل لیبرز ہیں جن کو تیار کرنے میں اتنی شاید محنت لگے. اٹ کین ٹیک فار ایگزامپل کوئی ہائیلی اسکلڈ میکینک ہو تو ہو سکتا ہے اس کو 10-20 سال لگے اس اسکل لیول پہ پہنچنے کے لیے, رائٹ. اور اسی طرح کوئی آفس کا امپلائی ہے تو اس کو بھی 10-20 سال لگے. لیٹس سے کہ 20 سال لگے ایک ہائی لیول میکینک کو بننے میں اور 20 سال ہی لگے ایک ہائی لیول مینیجر کو بننے میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو جتنی محنت لگی تیار کرنے میں لیٹس سے وہ برابر ہے, تو لہٰذا ان کی اجرت بھی مارکیٹ اکانومی کے حساب سے تقریباً برابر ہی ہوگی. مگر سوسائٹی میں ان کا جو سوشل سٹیٹس ہوگا اس میں پھر بھی فرق ہوگا. میکینک کو پھر بھی پولائٹ سوسائٹی میں ہم کم سے کم لوگ شامل نہیں کریں گے, صحیح کہہ رہا ہوں نا. مگر جو دفتری کام کرنے والا آدمی اس کو ہم بابو یعنی پولائٹ سوسائٹی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کی وجہ جو ہے وہ صرف منڈی سے سمجھائی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ ہماری اپنی سماج کی جو تاریخ ہے اس کے ساتھ جڑ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری سوسائٹیز میں بھی ایسے ہیں. ایون چائنا میں یہ بہت اسٹرانگ تھا کہ جو انٹلیکچوئلس تھے ان کو بڑی عزت ہوتی تھی اور جو ورکرز تھے اس کی کوئی عزت نہیں تھی. ماؤ سے پہلے جو چین تھا, تو ماؤ نے پھر جو کلچرل ثقافتی انقلاب کیا اس کے پیچھے ایک گریٹ پرولٹیرین کلچرل ریولیوشن, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ یہ تھی کہ انٹلیکچوئل اور مینوئل لیبر کے درمیان جو سوشل ڈفرینسز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا. تو دراصل پھر جو فیکٹری پروسیس میں کہ تھوڑا کپڑا گیا, تھوڑا رسی گئی اور تھوڑا لوہا گیا اور تھوڑی مزدور کی محنت گئی, وہ جو مزدور کی محنت میں جو اس کی تنخواہ ہوتی ہے وہ دراصل کیا ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کو پیدا کرنے کے لیے وہ ورتھ ہوتی ہے, اس کی وہی ورتھ ہوتی ہے, وہی اس کی اجرت ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے. بالکل ایبسلیوٹلی. ایک انٹرسٹنگ بات عمران آپ نے نوٹس کی ہوگی جو کہ پاکستان میں اگر آپ پاکستان کو امریکہ سے کمپیئر کریں کہ امریکہ کے اندر اگر کوئی ورکنگ کلاس بندہ کالج چلا جائے, یونیورسٹی چلا جائے اور پڑھ لکھ جائے تو وہ بالکل ہائی سوسائٹی کے لیول تک پہنچ سکتا ہے. کلچرلی بہت بڑا بیریئر نہیں ہے ورکنگ کلاس اور دوسری کلاس. مطلب وہاں پہ بل گیٹس بھی جینس پہن کے پھر رہا ہے, وہاں پہ جو ایپل کا ہے کیا نام ہے اسٹیو جابس بھی جینس پہن کے پھر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ اس کے فیکٹری کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ جو ہے اس کے درمیان جو ثقافتی ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا. صرف پیسے کا فرق محسوس ہوگا, ثقافت کا بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سوسائٹیز کے اندر طبقاتی پرتوں کے خلاف اتنی بغاوتیں ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی جو سنوبری ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں بہت محنت کی ہے. اور کن لوگوں نے محنت کی؟ جو نیچے کے لوگ تھے انہوں نے محنت کی. مثال طور پہ ایک وقت تھا جب ہارورڈ یونیورسٹی جیسی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں صرف وہ لوگ جا سکتے تھے جو کہ بڑے زمینداروں کے بیٹے ہوتے تھے, فیوڈل لارڈز کے بیٹے ہوتے تھے, لارڈز کے بیٹے بیٹیاں جاتے, اور لڑکیوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی تھی جانے کی. ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی لڑکیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اور جو وہاں پہ جاتا تھا وہ جینس جوز نہیں پہنتا تھا, وہ سوٹ پہن کے جاتا تھا. یونیورسٹی میں جو بچہ آپ کو نظر آتا تھا اس زمانے میں, جو طالب علم نظر آتا تھا وہ سوٹیڈ بوٹیڈ ایسے ہوتا تھا جیسے ہمارے سیاستدان بھی سوٹیڈ بوٹیڈ نہیں. تصویریں اٹھا کے دیکھیں گے. پھر اس کے خلاف کئی بغاوتیں. پہلے عورتوں نے کہا کہ ہمیں کیوں باہر نکالا ہوا یونیورسٹیوں سے, ہمیں بھی اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ دیں.
پھر ورکنگ کلاس لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نکالا گیا یونیورسٹی سے, ہم بھی اس میں ان یونیورسٹیوں میں داخلہ لیں گے. انہوں نے داخلے لینے شروع کیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ثقافت ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سوٹڈ بوٹڈ ہیں, کچھ لوگ, اچھا یہ جو لباس ہے نا جینز, یہاں پہ تو یہ حکمران طبقے کے لوگ پہنتے ہیں نا, ذرا کول قسم کے لوگ پہنتے ہیں نا, نام معقول لوگ تو نہیں پہنتے, ٹھیک ہے نا. تو تو یہاں پہ تو یہ ایلیٹ کلاس کا ایک طرح سے ڈریس ہے. مگر امریکہ میں یہ کسانوں کا لباس تھا. جی ہاں, یہ امریکہ کے کسانوں کا لباس تھا, کیونکہ کسانوں کو ایسے کپڑے کی ضرورت تھی جو سخت بھی بہت ہو, رف اینڈ ٹف, رف ہو, بہت ہی رف ہو. وہاں کے کاؤ بوائز کا تھا جو کہ بیسکلی وہاں کے کسان تھے, وہ ڈینم پہنتے تھے. تو پھر وہاں کے جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, اپر کلاس کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی کسانوں کا لباس تھوڑا سا بہتر کر کے, پتلا کر کے پہننا شروع کر دیا. یہ تو بہت پتلی جینس ہے, اوریجنل جینس تو بڑی موٹی ہوتی تھی. انہوں نے وہ پہننا شروع کر دیا یہ کہنے کے لیے کہ ہم بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم بھی عوام سے علیحدہ نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے وہ سوٹ بوٹ اتار کے عوامی شلوار قمیض پہننا شروع کر دیا, اور ایک فیشن بن گیا 1970s میں کہ آپ سوٹ بوٹ نہیں پہنیں گے, ہم شلوار قمیض پہنیں گے. اس سے پہلے آپ کو سہروردی وغیرہ کی سیاستدان یاد ہوں گے, وہ سب سوٹ پہنتے تھے, کوئی شلوار قمیض نہیں پہنتا. ایچکن ہوتی تھی ایسے, ہاں, ویسٹرن سوٹس بلکہ پہنتے تھے, ویسٹرن سوٹس پہنتے تھے, پراپر بو ٹائی ٹو لگا کے جاتے تھے. آپ کبھی 50s کی وہ پارلیمنٹ کی تصویریں دیکھیں, ہر بندے نے پورا ٹائی شائی پہن کے جاتا تھا. پھر بھٹو نے کہا میں نے ٹائی ٹو نہیں پہنی, میں نے کوٹ کوٹ نہیں پہنا, میں نے ویسٹرن ڈریس نہیں پہننا, میں مزدوروں والا شلوار قمیض پہنوں. پھر سارے سیاستدانوں نے مزدوروں والے شلوار قمیض پہن کے اور وہ کیا ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننے شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑا ٹرانسفارمیشن تھی. وہ دوجا پایا ہی نہیں جا سکتا. انفیکٹ ایک لیبل تھا جس کا نام تھا ٹی جیز, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, جو بھٹو کے عوامی لباس کے نتیجے میں ان کا بزنس جو ہے نا وہ آسمانوں کو چھو گیا. چھوٹا سا بزنس تھا, کیونکہ ہر بندہ جو کہتا تھا کہ ٹی جے سے ریڈی میڈ یہ اب خرید لاہور میں کم سے کم. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا, پرولتاریہ کے حالات زندگی میں, یعنی مزدور طبقے کے حالات زندگی میں پرانے سماج کے حالات زندگی ختم ہو جاتے ہیں. پرولتاریہ یعنی مزدور طبقے کو کوئی ملکیت نہیں, اپنی بیوی بچے سے اس کے تعلقات میں اور بورژوا خاندانی زندگی میں اب کوئی چیز مشترک نہیں رہتی. یعنی مزدوروں کے خاندان اور حکمران طبقے کے خاندانی رشتوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. اب آپ سوچیں گے کیا فرق ہے, یہ تو بڑا ہے. یہ جو آج کل عورت مارچ اور جنسی برابری کی موومنٹ چل رہی ہے, اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم پیراگراف ہے. جدید صنعتی محنت میں سرمایہ کی جدید غلامی نے جو انگلینڈ اور فرانس میں, امریکہ اور جرمنی میں سب جگہ ایک ہے, اس سے قومی کردار کی ہر نشانی چھین لی ہے. قانون, اخلاق, مذہب سب اس کے لیے سرمایہ دار طبقے کے ڈھکوسلے سے زیادہ نہیں ہیں, جن میں ایک ایک کے پیچھے سرمایہ دار مفادات گھات لگائے بیٹھے, چھپے بیٹھے. تو ہاں کیا چھپے بیٹھے نا, اٹیک کرنے کے لیے چھپے بیٹھے, ایمبوش کرنے بیٹھے. تو مزدور طبقے کے اپنے ذاتی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اس کی سوچ میں کہ یہ جو مذہب پڑھایا جا رہا ہے, جو تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے, در حقیقت ہر جگہ یہ سبق مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ سرمایہ داری نظام کتنا اچھا ہے. پہلے کے تمام طبقوں نے جب کبھی غلبہ پایا تو اپنے حاصل کیے ہوئے مرتبے کو پائیدار بنانے کے لیے پورے سماج کو اپنے نظام تصرف کی تابع کر دینا چاہا. پرولتاریہ جب تک خود اپنے سابقہ طریقے تصرف کو اور اس کی طرح تصرف کے ہر سابقہ طریقے کو منسوخ نہ کر ڈالے, سماج کی پیداواری قوتوں کا مالک نہیں بن سکتا. یہ سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے کہ پرولتاریہ کیوں انقلابی طبقہ ہے, کیونکہ پرولتاریہ آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ملکیتی نظام کا مکمل خاتمہ نہ کرے. کسان آزاد ہو سکتا ہے,
जब जागीरदार की जागीर टूट के उसकी मलकियत बन जाए, मगर प्रोलेटारिया नहीं आजाद, उसको इज्तमाही मलकियत बनानी पड़ेगी, फैक्ट्रियों को इज्तमाही मलकियत, इनका अपना कुछ नहीं जिसे कायम रखना हो और जिसकी हिफाजत करनी हो, इनका मनसब जाती मलकियत के जुमला हिसाब का तहफ़्फ़ुज़ात और ज़मानतों को मिटाना है और गारंटीज ऑफ प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करना है। तो जब लोग मुझे ये कहते हैं, हमजा अली का भी थीसिस था कि जी मिडिल पेजेंट बड़ा रेवोल्यूशनरी, मिडिल क्लास ज़्यादा इनकलाबी है। हो सकता है कि मिडिल क्लास ज़्यादा सियासी हो, ये हकीकत है कि मिडिल क्लास ज़्यादा सियासी शऊर रखती है, तेज़ी से इकट्ठी भी हो जाती है। आजकल जो मार्चेज होती हैं, औरत मार्च हो या स्टूडेंट मार्च हो, उसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं और आपके तबके के लोग कम नज़र आते हैं। ट्रेड यूनियन इतने से हैं, तुलबा तहरीकों पर बड़ी डिबेट डिस्कशन हो रही है। मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि वो तबकात, बैसियत तबके फ़र्क की बात नहीं कर रहा। बैसियत तबकात वो मलकियत के खात्मे के लिए नहीं कभी निकलेंगे, उन्होंने तो अपनी मलकियत बचानी है, वो खुद मलकियत के तबके का हिस्सा है। आप वो लोग हैं जिनके पास ना तो कोई मलकियत है, लिहाजा ना आपको मलकियत बचाने की ज़रूरत है। आपकी निजात सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है जब मलकियती निज़ाम, मलकियती निज़ाम क्या? कैपिटलिस्ट सिस्टम, सरमायादारी निज़ाम, बुर्जुआ सिस्टम। मगर कॉमरेड यहाँ आज़ादी का मतलब क्या है? मतलब आप अगर छोटे किसान को ले लें जी और आप कहें कि चलो जी इसने जागीरदार को शिकस्त दी है और बड़ा बड़ा जो है कारनामा कर लिया और उसको अपनी छोटी सी ज़मीन उसको मिल जाए, वो छोटी सी ज़मीन कितनी देर चलाएगा जब उसके साथ ही जो है एक बड़ा सा मैकेनाइज्ड फार्म है सरमायादार का, वो छोटी ज़मीन से कुछ देर चलेगा, हाँ। वो फिर उसको एंड में बेच देगा क्योंकि उसको जो है उस पर ज़िंदगी जी नहीं सकता। तो वो कौन सी आज़ादी है? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर आप बात कर रहे हैं सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए। मैं मेरे जहन में बात थी कि ज़माने कदीम के अंदर बहुत सारे लोग जो गुलाम थे, उन्होंने भाग के कहीं कुछ छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का बसा लिया और आज़ादी इस तरह हासिल की। सर्फ्स ने भी कई एरियाज़ के अंदर, मिसाल तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर फ्यूडलिज्म नहीं था कार्ल मार्क्स कहते हैं, वहाँ पे फ्री पेजेंट्री ज़्यादा थी, तो बहुत सारे लोग वहाँ भाग जाते थे। तो मैं तो ओवरऑल हिस्ट्री की बात कर रहा था। ऑफ कोर्स जब फिर कैपिटलिज्म फैला तो उनको भी उसने अपनी जद में ले लिया। तो ये तो you're right, बट कैपिटलिज्म के अंदर मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सरमायादारी कौन से सेक्टर में आती है? सरमायादारी कौन से सेक्टर में आती है? हर सेक्टर में आ सकती है। इसमें तो सरमायादारी का तो काम ये है कि सरमाया लगा के उजरत पे मजदूर को खरीद के पैदावार करके मंडी में फरोख्त करके सरमाया मजीद बढ़ाना। तो इससे सरमायादारी को गरज नहीं कि कोई कुर्सी बना रहा है प्लास्टिक की, या कोई कंप्यूटर बना रहा है, या कोई गाड़ी बना रहा है, या कोई लोटा बना रहा है, या कोई कमोड बना रहा है, या कोई वो वाइपर बना रहा है जिससे वो चीज़ें साफ करनी। उनको गर्ज नहीं कि क्या चीज़ बनाई जा रही है, उनको गर्ज सिर्फ ये है कि मुनाफा बनाया। तो लिहाजा वो हर सेक्टर के अंदर आ सकती है। वैसे तारीखी एतबार से सरमायादारी निज़ाम सबसे पहले कॉटन के सेक्टर में आया। प्राइमरी सेक्टर, हाँ, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी फैब्रिक्स के सेक्टर, हाँ, क्लॉथ मेकिंग में, कोई चार्ज हुई थी कॉटन में, कॉटन की एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी सेक्टर में नहीं आया था क्योंकि प्राइमरी में तो अक्सर वो जागीरदारों से रॉ कॉटन हासिल कर लेते थे, उसकी प्रोसेसिंग में आया था। और ख़ास तौर पे जब वो मशीन बनी थी जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी और क्रॉम्पटन म्यूल, ये दो मशीनें बनी थी जो कि कपड़े को बड़ी तेज़ी से बना देती थी। वो उसके अंदर वो चलती थी, शटल चलती थी, तो वो तेज़ी से कपड़े को बना देती थी। वो पहले बड़े बड़े सरमायादार तारीख। बहुत अच्छा सवाल करते हैं, तुम तो अक्सर जवाब दे रहे होते, आज सवाल भी पूछ लिया। अच्छा जी, कहाँ था मैं? हाँ, पहले की तमाम तारीखी तहरीकें अक़लियतों की तहरीकें थी।
अक्सरियत की तहरीक नहीं थी, बुर्जुआजी की तहरीक, अक़लियत की तहरीक थी, अपना रोमन जो आकाया थे उनकी अक़लियतों की तहरीक थी। अक़लियतों की तहरीक से कार्ल मार्क्स की मुराद ये नहीं है कि बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे लोग शामिल थे, मगर अक़लियतों की तहरीक से मुराद मार्क्स की ये है कि उनका जो मिशन था, जो एम था, उनकी जो क़यादत थी, उनका जो नज़रिया था, उनका जो गोल था, वो एक अक़लियत को मफाद देता था, अक्सरियत को की निजात की वो तहरीकें नहीं थी या अक़लियतों के हक में थी। मजदूर तहरीक बहुत बड़ी अक्सरियत की हक में है, बहुत बड़ी अक्सरियत के मुफादात के लिए आज़ाद तहरीक है। प्रोलेटारिया मौजूदा समाज में सबसे नीचे दर्जे पर है और जब तक मुरवजा समाज के बालाई परतों को तमाम तारों पोद ना बिखेर दिए जाएं, वो ना तो जुम्बिश कर सकता है और ना सर उठा सकता है। वो सर ही नहीं उठा सकता जब तक कि वो सारे इस सोसाइटी को का सत्यानाश ना करते, इसलिए वो सबसे ज्यादा रेडिकल हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नीचे है। वैसे तो उसके नीचे भी लुम्पन प्रोलेटारिया है, मगर एक बड़े तबके के एतबार से पैदावारी कुव्वतों के साथ इंगेज जो तबका है उसके साथ से ये तबका। तो जब ये उठेगा तो इसने एक इतनी बड़ी तब्दीली करनी है, वो कह रहा है कि जो शायद तारीख में पहले कभी ना देखी गई। बुर्जुआ तबके के खिलाफ प्रोलेटारिया की जद्दोजहद मानवीय एतबार से तो नहीं, मगर अपने सूरत में शुरू में एक कौमी जद्दोजहद होगी। यानी कि उसने कहा कि वो एक, क्योंकि मुल्क के अंदर प्रोलेटारिया ने इकट्ठे होकर लड़ना है, तो वो एक मुल्क की प्रोलेटारिया तो इकट्ठी हो रही है, मगर वो कोई नेशनलिस्ट स्ट्रगल नहीं है, उसको कौमियत परस्ती की जद्दोजहद नहीं माना जा सकता, अगरचे वो एक कौम के एक रियासत के हदूद में है। जाहिर है कि हर मुल्क की प्रोलेटारिया को सबसे पहले अपने ही बुर्जुआ तबके से निपटना पड़ता है। तो इस सेंस में वो एक नेशनल मूवमेंट है, मगर नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं है, कौमियत परस्ती की तहरीक नहीं। प्रोलेटारिया की नशोनुमा के बिल्कुल आम मदारिज बयान करते हुए हमने इस खाना जंगी का खाका खींचा था, जो मौजूदा समाज में किसी कदर पोशीदा तौर पर जोर और शोर से जारी है। हत्ता कि एक मंजिल ऐसी आती है जबकि ये जंग खुल्लम खुल्ला इनकलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है और बुर्जुआ तबके का तख्ता जबरदस्ती उलटकर प्रोलेटारिया के इक़्तिदार की बुनियाद रखी जाती है। हमने देखा कि आज तक हर समाज की बुनियाद जालिम और मजलूम तबकों के तसादम पर रही, लेकिन किसी तबके पर जुल्म करने के लिए भी ऐसे हालात मुहैया करने की जरूरत होती है जिनमें तबका कम अज कम अपनी गुलामाना जिंदगी को बरकरार तो रख सके। ज़रे गुलामों के ज़माने में ज़रे गुलाम बढ़ते बढ़ते कम्यून का रुकन बना। ठीक इसी तरह जैसे पेटी बुर्जुआ यानी छोटा सरमायादार, पेटी बुर्जुआ आदमी जागीरदाराना मुतल्लिकुल नानी के जुए तले तरक्की करके बुर्जुआ बन गया। इसके बरक्स यानी कि जिस तरह से पेटी बुर्जुआ आहिस्ता आहिस्ता उस जागीरदारी निज़ाम से निकलकर तो बुर्जुआ बन गया। इसके बरक्स जदीद मजदूर सनत की फरोग के साथ ऊपर उठने के बजाय अपने तबके को मौजूदा मेयार जिंदगी से भी नीचे गिरता जा रहा है, अपने तबके के मौजूदा मेयार जिंदगी से भी नीचे गिरता चला रहा है। यानी कि बजाय इसके कि उसकी हालात सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जितने पिछले तबके थे सोसाइटी आगे बढ़ी तो वो भी कुछ आगे आए, मगर इसके हालात जिंदगी पहले से भी बदतर होते चले जा रहे। इस सेंस में नहीं, मार्क्स जब ये बात कहता है तो इस सेंस में नहीं कह रहा कि आपके हालात जिंदगी 19वीं सदी के मजदूर के बरक्स पहले से खराब है, ऐसा नहीं है। 19वीं सदी का जो मजदूर था उसके पास फ्रिज नहीं होता था, आपके पास फ्रिज है। उसके पास फोन नहीं होता था, आपके पास फोन है। उसके पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी, मोटरसाइकिल याद ही नहीं होती वगैरह। तो आसाइश के एतबार से आपके पास 19वीं सदी के मजदूर से बहुत कुछ ज्यादा, मगर समाजी एतबार से आपके पास कम है, क्योंकि जो हुक्मरान तबका है उसके पास आपके बिलमुकाबिल बहुत और ज्यादा आसाइश। उसकी जो समाजी गिरफ्त है अपना पॉलिटिक्स पर, मईशत पर,
समाज पर वो पहले से ज्यादा मजबूत है। मिसाल आपको देता हूँ, यही आप कोठी देख रहे जो मैंने आपको बताया मेरे दादा की कोठी हुआ करती थी। तो मुझे याद है जब मैं यहाँ यही नीचे जहाँ पे खड़े हैं इसके नीचे बाग हुआ करता था, यहाँ सारा बाग था और यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे। जब हम क्रिकेट खेलते थे, जब मैं अच्छी हिट लगाता था तो बॉल जो है ना वो उस सड़क पे चला जाता था, ये जो मेन बुलेवार्ड है। क्यों चला जाता था? क्योंकि गेट तो अगरचे 2 हुआ करते थे, यहाँ पे कोई दीवार नहीं थी, कोई दीवार ही नहीं थी। दीवार के बजाय उन्होंने सामने सिर्फ एक झाड़ी सी बनाई और ये सिर्फ ये घर ऐसे नहीं था, तकरीबन तमाम यहाँ पे लाइन में घर ऐसे ही हुआ करते थे। लोग दीवारें नहीं बनाते थे, सोच सकते हैं आप। गेट कभी बंद नहीं होता था, सोच सकते हैं आप। फ्रंट डोर लॉक ही नहीं होता था, सोच सकते हैं आप। क्यों? इतना जुर्म ही नहीं था, क्राइम ही नहीं थी, डाके नहीं पड़ते थे उस जमाने में, जरूरत ही नहीं महसूस होती थी कि दरवाजा लॉक किया जाए। अब जिस तरह से अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ गया है, तो बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो कहते हैं कि यार कोई गेट रिच क्विक प्लान बनाते हैं, कोई ऐसा प्लान बनाते हैं कि मिनटों सेकंडों में कोई बड़ा रिस्क लेते हैं, किसी पे डाका डालते हैं और 2-4 करोड़ फ्रॉड कर लेते हैं, 2 नंबरी कर लेते हैं, 2-4 करोड़ कमा लेते हैं। अब उसके रद्द अमल में क्या हुआ कि लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, आर्म गार्ड रख लिए, हत्ता के ऐसे पूरे टाउन बना लिए जिनके इर्द गिर्द दीवारें हैं जहां पे आप अंदर आईडी कार्ड के बगैर घुस नहीं सकते। बारिया टाउन, ये कॉलोनी वगैरह वगैरह ऐसे ही है ना। तो ये भी एक क्लास वॉर का रिजल्ट है कि किस तरह से ज्योग्राफी और घरों की ज्योग्राफी, शहर की ज्योग्राफी किस तरह से चेंज होती आई है। ये भी उस तबकाती जद्दोजहद का और तबकाती तसादम का नतीजा है। सहाबियों के पास एक साइकिल नहीं होती थी, अब हफ्ते में 2 बार जवेद चौधरी बाहर के मुल्कों की सैर करके आते हैं। ऐसे ही हाँ, ये जरा पैराग्राफ खत्म कर लिया। तो इधर था मैं सो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इन इक्वालिटी, ला बराबरी समाज के अंदर पिछले मेरा देखी ही इतनी बढ़ चुकी है सोसाइटी के अंदर कि उसी का नतीजा है कि दीवारें खड़ी करना और ये सब चीजें जो हो रही है उसी का नतीजा है। अच्छा जी, वो नादार होता जा रहा है और नादारी आबादी और दौलत दोनों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और इससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि सरमायादार तबका अब इस काबिल नहीं रहा कि समाज पर हुक्मरानी कर सके और अपने तबके के हालात जिंदगी को हमगीर कानून का दर्जा देकर पूरे समाज पर चस्पा कर सके। वो हुकूमत करने का अहल नहीं रहा क्योंकि वो अपने गुलामों को अपनी गुलामी में भी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि वो इन्हें इस कदर नीचे गिरने से नहीं रोक सकता कि बजाय खुद इनसे रोजी हासिल करने के इसे खुद इन्हें रोटी देनी पड़ती है। अब आप गुलबर्ग में ही फिर लें, कहीं भी लाहौर शहर में फिर लें, तो जो लोग हैं जो कि हाथ फैलाए रोटी मांग रहे हैं उनकी तादाद कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। सिर्फ कोई ज़बरदस्ती किसी को बुला लेते हैं कि कोई रोकट हो गया, कोई आ जाता डंडा चला देता है कि इधर मांगने की इजाज़त नहीं है। ये मार्क्स ने 150 साल पहले लिखा, ये होने जा रहा है। समाज अब इस सरमायादार तबके के तहत नहीं रह सकता। दूसरे लफ्जों में अब इसके वजूद को समाज की साथ कोई मुताबिकत नहीं। समाज और ये तबका जो एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। सरमायादार तबके के वजूद और इक़्तिदार की लाजमी शर्त यह है कि सरमाया बराबर बनता और बढ़ता रहे। सरमाए के वजूद के लिए उजरती मेहनत शर्त है। उजरती मेहनत खसूसन तमाम मजदूरों की आपस के मुकाबले पर मुनसर है। सनत की तरक्की से जिसको बुर्जुआ तबका यानी सरमायादार तबके के हाथों बिला इरादा फरोग होता है, मजदूरों की एक दूसरे से अलहदगी दूर होती है जो बामी मुकाबले का नतीजा थी, और इसके बजाय साथ काम करने की वजह से इनमें इनकलाबी एका पैदा होने लगता है। अब ज्यादा और ज्यादा मजदूरों को इकट्ठा करके काम करवाना सरमायादारों का मसला बन जाता है। आउटसोर्सिंग भी वो कर रहे हैं, मगर वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस
चाहे वो एक दीवार के नीचे, एक छत के नीचे ना भी काम कर रहे हो, तो वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो गर्ज है कि जदीद सनत की तरक्की से वो बुनियाद ही गारत हो जाती है, गारत हो जाती है, जिस पर सरमायादार तबका माल पैदा करता और उसको तसर्रुफ में लाता है। लिहाजा सरमायादार तबके ने सबसे बढ़कर जिनको पैदा किया वो इसकी अपनी कब्र खोदने वाले हैं। इसका जवाल और प्रोलेटारिया की फतह। मैं जरा ये पैराग्राफ आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने काफी तेजी में पढ़ा है, क्योंकि चाय पीछे आ गई है। अगर इसको दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बड़ा अहम है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, और जितने हमारे सोशल डेमोक्रेट है और लिबरल है वो इसको मानते नहीं है, जितने मौका परस्त है। वो कह रहा है आपकी फतह लाजमी है। वो कैसे? वो कहता है कि देखो ना, सरमायादार तबके के वजूद और इक़्तिदार की लाजमी शर्त है कि सरमाया फैले। सरमाया फैलने की लाजमी शर्त एक चीज है, सरमायादार अमीर नहीं हो सकता तो सरमाया ना फैले। सरमाया फैलने की क्या शर्त है कि उजरती मेहनत जो है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदी जाए। उजरती मेहनत जब आप खरीदेंगे तो मजदूरों का जो आपस में मुकाबला है उसको भी खत्म करेंगे और मजदूरों को एक ही उनकी यकसानियत पैदा करेंगे, एक ही कड़ी के अंदर उनको परोते चले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दूसरे तबकात को सनती मजदूर बनाते चले जाएंगे। सरमाया फैलेगा तो सनत फैलेगी, सनत फैलेगी तो मजदूर बनेगा, मजदूर बनेगा तो इत्तेहाद उसका होता बढ़ता चला जाएगा। मजदूरों की एक दूसरे से अलहदगी दूर होगी, बाहमी मुकाबले का, जो कि बाहमी मुकाबले का नतीजा है, और इसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता मजदूरों की कॉन्शियसनेस और उनकी एका, उनकी यूनिटी, उनका इत्तेहाद जो है बढ़ता चला जाएगा। और यही वजह है कि जो जिस सनतकारी के नतीजे में सरमायादार अमीर और अमीर और अमीर का होता चला जा रहा है, उसी सनतकारी के नतीजे में वो उन लोगों को तैयार करता चला जा रहा है जो लोग उसी के दुश्मन, सबसे अहम दुश्मन साबित होंगे, जो कि उसकी कब्र खोदेंगे, जो कि इस निज़ाम को पाश कर देंगे और एक नई सुबह सोशलिज्म की सुबह। छोटी सी रिक्वेस्ट सी कि चाय पीन लगे हैं असी अगर लाइन बना के एक एक करके अपनी अपनी चाय बना दे जाइए तो निकल जाइए तो ज़्यादा आसानी होगी सानू चाय सब। टिकट कटाओ फिर लाइन बढ़ाओ। इसमें वो 10-7 अच्छा सॉरी, एक गुजारिश ये है कि हमने जो पहला हिस्सा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का वो खत्म कर दें। हमारे पास 15 मिनट है। मैं ले लेता हूँ।
जा के वो उस पे से उसने वो सिस्टम like they put it in some DOS scrubbing but it's legal illegal नहीं था उसने खरीद लिया तो उसने साइन कर दिया कि मैंने ये बेच दिया ये है बड़ा आम है यार जमीन की तेल जो है वो जमीन है वो आप सरकारदार या फिर चंद करोगे और पेड़ बनाए जाते हैं टेस्ला को मुझे नहीं पता जितना समझाया था later not initially he used to work in Edison's workshop and he departed and tried to raise capital he was a failure as a capitalist but eventually his success but his idea was of course के current है DC current टेस्ला फैक्ट्री के अंदर जितने रोबोट्स काम कर रहे हैं सारे के सारे उसकी अपनी क्रिएशन है नहीं जैसे वो तो 1930s 40s तो ये तो उसकी जो फैक्ट्री में उसने जो क्या कहते हैं जो कॉर्पोरेशन बनाई फिर उस कॉर्पोरेशन को जिसको कहते हैं पब्लिक क्या कहते हैं पब्लिक मैनेजमेंट में चली जाती है उसके शेयर्स वगैरह पब्लिक हो जाते हैं फिर उसके शेयर होल्डर्स किसी को हायर करते हैं फिर उसको फिक्स अप करता है टेस्ला जो है ना वो कितने 100 साल पहले इस्तेमाल किया नहीं सेंचुरी ना तकरीबन 100 साल हो गए हाँ 100 साल हो गए 100 साल हो गए ना हमारे उसकी कंपनी उस वक्त जो थी ना उसका कुछ टेस्ला नाम नहीं था जो भी थी वो बस उसके साथ डूबना लेकिन इसका भी था नहीं ये जो आप इसकी वीडियो देख रहे हैं टेस्ला ये नई कंपनी है किसी बंदे ने इलॉन मस्क है उसने नाम चुना कि यार मुझे टेस्ला जो है ना मेरा वो था हीरो था तो मैं उसके नाम पे जो है ना मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा इस कंपनी का टेस्ला आदमी के साथ लेना देना कोई नहीं हाँ उसको पेटेंट सेट करेंगे उसने पेटेंट खरीदा हाँ तो इसका बहरहाल ये देखिए जो होती है ना बड़े समाज बड़ी कैपिटलिस्ट उसमें उसी को ले आओ सीधे मुद्दे में यहाँ प्लांट यार जरा एक मिनट चाय के लिए आओ सोचने वाला काम होता है उसके पीछे मेहनत उधर लेते हैं उसके लिए अगर आप प्लांट लगाएंगे तो आप इतना अच्छा लगेगा जितना आपका मुनाफा होगा जितना आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी वो सारी सोच है ना मैनेजर होते हैं ना उधर बैठते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट प्लांट जस्ट करते हैं जीरो कहता है ओके आइडिया वो सप्लाई करते हैं हाँ सीईओ ये नहीं करता कि अच्छा मैं सोच में पड़ जाऊँ अच्छा इस प्रोडक्शन में कितनी लोहा जाना है इस प्रोडक्ट बनाने में कितना इसमें वो शुगर जाता है दूध बनाना है या शुगर निर्माण जाता है और दूध में कितनी गाय भैंस चाहिए वो उसके नीचे जो बंदे होते हैं ना वो काम कर चुके होते हैं वो कहते हैं कि ये चाहिए पैसा ये प्लान है आप इसको ओके या रिजेक्ट करो वो फिर इस तरह के बहुत सारे प्लान वो देख रहा होता है कहते हैं यहाँ यू प्लान लगाना